वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते देवाय संसार दाबानल संतप्त लोक सकलेर परित्राणेर जन्य जे कारुण्य बारिबाह तरलत्व प्राप्त हये कृपा बाड़ी बर्षण करें आमी सेई कल्याण गुणनिधि आभार पांचेरी परम दयाल श्री गुरुदेव अस्मदीय श्री गुरुदेव ओम विष्णुपाद श्रील भक्ति प्रपन्न जति गोस्वामी गुरु महाराजेर रातुल रांगा चरणे पूर्ण भावे आश्रय पूर्वक शत सहस्र कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करछि। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमते भक्ति प्रपन्न ज्योति स्वामीति नामिने नमो आचार्य पदाय धन्य भूषण मुकुटमणे गुरु करुणामूर्तये क्षमा धैर्य शिरोमणे वंदे वृंदावन गुरु कृष्ण कमल लोचन वल्लभी वल्लभं देवं श्री राधा लिंगित विग्रहं वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौरदये पुष्पवन्तो चित्रौ सन्धौ तमनुदौ अजनुलम्बित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपीतरो कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्म पालो वंदे प्रिय करुणाय अवतारो महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदिव्याधि हर नित्यं तुलसी तं नमस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतो क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीवी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইরি করি চরণ বন্দন যাহা হতে বিঘ্ন নাশ অবিষ্ট পূরণ। এই ছয় গোসাই যার মুই তার দাস তা সবার পদরেণু
মোর পঞ্চগ্রাস তাদের চরণ সেবী ভক্ত শনে বাস জনমে জনমে মোর এই অভিলাষ এই ছয়ে গোসাই প্রভু মুরে করো দয়া চরণে শরণ নিলাম দাও পদ ছায়া এই ছয়ে গোসাই যবে ব্রজ কৈলাবাস রাধা কৃষ্ণের নিত্য লীলা করিলা প্রকাশ মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়াম শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়া নাম সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস জয় জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য দয়াল প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসদি গৌর ভক্ত বৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। সমবেত অমৃত পিপাসু ভক্ত মন্ডলী, নদিন ব্যাপী অপ্রাকৃত গৌর কথা আস্বাদনের ধারাবাহিকতায় আজকের এই সপ্তম দিবসে বহু দূর দূরান্ত থেকে ভক্তবৃন্দের সমাগমে এই সিলেট জেলার ওসমানীনগর উপজেলা স্থিত তাজপুর সংলগ্ন গুপ্তপাড়া এই শ্রীবাস আঙ্গিনা মুখরিত। আজকের এই অপ্রাকৃত কথা শ্রবণ করার আকিঞ্চনে যারা এসেছেন, আপনাদের প্রত্যেকের রাতুল রাঙ্গা চরণে আমি অবাজন বৈষ্ণব জ্ঞানে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করছি। গতকাল আমরা যে জায়গায় কথার বিশ্রাম টেনেছিলাম, সেই জায়গা থেকে পুনরায় কথা শ্রবণ করব। চলুন একটু রাধা মাধবের চরণে প্রেম ভক্তি অঞ্জলি নিবেদন করে গতকাল যে জায়গায় কথার বিশ্রাম টেনেছিলাম, সেই জায়গা থেকে পুনরায় অপ্রাকৃত কথামৃতে স্নাত হওয়ার নিমিত্তে আমরা অগ্রসর হই। জয় রাধা মাধব, জয় কুঞ্জ বিহারী, জয় রাধা মাধব, জয় কুঞ্জ বিহারী, জয় রাধা
জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী ও যশোদা নন্দন ব্রজ জন রঞ্জন যশোদা নন্দন ব্রজ জন রঞ্জন যশোদা নন্দন ব্রজ জন রঞ্জন যশোদা নন্দন ব্রজ জন যশোদা যশোদা নন্দন ব্রজ জন রঞ্জন যমুনা তীর বনচারী যমুনা তীর বনচারী কুঞ্জ বিহারী জয় কুঞ্জ বিহারী ও রাধা মাধব জয় রাধা মাধব রাধা মাধব জয় রাধা মাধব রাধা মাধব জয় রাধা মাধব রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare কৃষ্ণ কৃষ্ণ
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरांग हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. कृष्णा
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে হরে Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. মায়েরা গাইবেন হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে হরি বল বাবাজিরা গাইবেন হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে মায়েরা গাইবেন হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ
কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে হরে Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama সবাই গাইব Rama, হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. राधे राधे जय जय श्री राधे Radhe Radhe, Jai Jai Sri Radhe. राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे Radhe Radhe Radhe, Jai Jai Sri Radhe. राधे 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 जय जय श्री राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Radhe. হরির চরণে আত্মনিবেদন করব। যাদের দুটো হাত আছে তুলুন। হাত তোলার মানে কি? আত্মসমর্পণ করা। নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল Jai Gaur Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. নিতাই নিতাই গৌর নিতাই 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 গৌর নিতাই 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 গৌর নিতাই গৌর নিতাই 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 গৌর নিতাই গৌর নিতাই নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি 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 বল গতকাল যে জায়গায় কথার বিশ্রাম হয়েছিল সেই জায়গা থেকে পুনরায় আমরা শ্রবণ করব। প্রত্যেককেই কায় মন বাক্যে ভগবানের কথাকে শ্রবণ করার নিমিত্তে
অনুরোধ জ্ঞাপন করছি। আমরা শ্রবণ করছিলাম 5 জায়গায় সিঁদুর পরিধান করতে হয়। 5টা মন্ত্র আছে 5 জায়গায় সিঁদুর দেয়ার। প্রথম কোথায়? সিঁথিতে ওম কৃষ্ণায় নমঃ। তারপর কপালে ওম কেশবায় নমঃ। তারপর কণ্ঠে ওম গোবিন্দায় নমঃ। তারপর শঙ্খে। এই অঙ্গুলির মাঝে সিঁদুর নেবেন, বাম অঙ্গুলি দিয়ে প্রথম ডান শঙ্খের মুখের মাঝে দেবেন। ওম মধুসূদনায় নমঃ। তারপর এই অঙ্গুলি দিয়ে বাম হাতের শঙ্খের মুখে ওম মধুসূদনায় নমঃ। যেটা অঙ্গুলিতে লেগে থাকবে এটা বস্ত্রের মাঝে মানে শাড়ির আঁচলে ওম মাধবায় নমঃ। কারো বুঝতে সমস্যা আছে? তারপরে এই দুটো শঙ্খকে এমন করে সিঁথির মাঝে স্পর্শ করতে হবে। শিরভূষণ সিন্দুরম ভর্তুরায়ু বিবর্ধনম সর্বরত্নাকরম দিব্যম সিন্দুরম প্রতিগৃহ্যতাম। মন্ত্রটা আমার কাছ থেকে লিখে নেবেন, কাউকে তো আসতে দেখলাম না। সবাই জানেন? জানো না? চাইলে না? এই মন্ত্রের অনুবাদ ব্যাখ্যা গতকাল আমরা শুনেছি। একটা নারীর দিব্য সৌন্দর্য, এই সিঁদুরকে দিব্য সৌন্দর্য বলছেন। দিব্যং সিন্দুরম বলছেন দিব্য সৌন্দর্য, যে সৌন্দর্যের কখনো বিনাশ নেই। এই দিব্য সৌন্দর্যের ছত্র সৌন্দর্য হচ্ছে এই সৌন্দর্য। স্বয়ং মা লক্ষ্মীর নিকট থেকে যে সৌন্দর্য নির্গত হয়, স্ত্রী শব্দের অনেকগুলো অর্থের মাঝে একটা অর্থ হচ্ছে লক্ষ্মী। তো আমাদের আদিগুরু জগৎগুরু শঙ্করাচার্য তার সৌন্দর্য লহরী নামক গ্রন্থে বলছেন সিঁদুরকে মা শক্তির অর্থাৎ দুর্গার প্রতীক রূপে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। দুর্গাকে যিনি দুর্গতি হরণ করেন, এই জগৎটা হচ্ছে একটা দুর্গ। এই দুর্গের যিনি অধিপতিনী তাকে বলা হয় দুর্গা। মা দুর্গা হচ্ছেন শক্তির দেবী। এই জন্য সিঁদুর হচ্ছে শক্তি। আদিগুরু শঙ্করাচার্য বললেন তার সৌন্দর্য লহরী গ্রন্থে, সিঁদুর হচ্ছে সূর্য। সমস্ত শক্তি যার নিকট থেকে নির্গত হয়, যার নিকট থেকে সমস্ত শক্তি আসে, অর্থাৎ সোর্স অফ এনার্জি সূর্য। এই সূর্য থেকে সমস্ত শক্তি আসে। এই জন্য সিঁদুরের রং লাল। লাল রং মানে কি? রজগুণের প্রতীক। 3টা গুণের দ্বারা জগৎ সংসার চলছে। একটা হচ্ছে সত্যগুণ, দ্বিতীয়টা হচ্ছে রজগুণ, তৃতীয়টা হচ্ছে তমগুণ। মায়েরা 3টা জিনিস পরিধান করে। একটা হচ্ছে শঙ্খ, শঙ্খ হচ্ছে সত্যগুণ। সিঁদুর রজগুণ। আর বিভিন্ন উপাদান দিয়ে একটা চুড়ি, যাকে সাবিত্রীর চুড়িও বলা হয়, এটা হচ্ছে তমগুণ, যার মাঝে লোহাও থাকে।
এই তিনটা গুণ সত্য, রজ, তম। শঙ্কে সত্য, সিঁদুরে রজ, আর লুহাতে তম। মেডিকেল সায়েন্স বলছে মায়েদের যখন ফিজিক্যালি প্রবলেম হয়, শারীরিক সমস্যা, তিনটা উপাদান শরীর থেকে বের হয়। একটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম, যারা সায়েন্সের স্টুডেন্ট আছেন তারা জানেন। একটা হচ্ছে মার্কারি বা পারদ, মার্কারিকেই পারদ বলা হয়। আর একটা হচ্ছে আয়রন। গবেষণায় দেখা গিয়েছে শঙ্কের মাঝে ক্যালসিয়াম থাকে, সিঁদুরের মাঝে মার্কারি থাকে, আর লোহার মাঝে আয়রন থাকে। তাহলে চিন্তা করে দেখুন আমাদের আর্য ঋষিগণ কতটা বৈজ্ঞানিক ছিলেন। একজন প্রশ্ন করেছেন ভক্তিমতী মা আমাকে, মায়েদের শারীরিক সমস্যায় সিঁদুর দিতে নেই কেন? কে বলছে দিতে নাই? কোন পণ্ডিত বলছে? আমার কাছে নিয়ে আসেন। শারীরিক সমস্যা কোনো ব্যাপারই না, এটা কোনো বিষয়ই না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অনাদিকাল থেকে নারীদেরকে একটা নিচে রাখার প্রবণতা রয়ে গেছে। নারীদেরকে একটু নিচে রাখা। কন্যা সন্তান হলে শাশুড়ির মুখ এরকম হয়ে গেছে, ননদীর খুঁটা, অথচ শাশুড়ি নিজেও নারী। বাবার মুখ কালো হয়ে গেছে। এমনও সমাজে আছে, আজ থেকে 20 বছর পিছিয়ে যাও, 50 বছর পিছিয়ে যাও, কন্যা হওয়ার কারণে বাপে আরেকটা বিয়েও করে। অথচ মেডিকেল বলছে, সায়েন্স বলছে মেয়ে সন্তানের পিছনে মায়ের কোনো হাত নয়, হাত হচ্ছে বাবার। কারো যদি মেয়ে হয় মা দায়ী নয়, বাবা দায়ী। তাহলে মাকে কেন টর্চার করছো? অনাদিকাল থেকে এরকম একটা প্রবণতা আমাদের সমাজে চলে আসছে। কন্যা সন্তান হলে একটু হীন রাখার প্রবণতা। অথচ শাস্ত্র বলছেন যার গৃহে প্রথমে মেয়ে সন্তানের জন্ম হয় তার গৃহে লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়। নারীকে নিচে রাখার প্রবণতা থেকে যুগ যুগ ধরে নারীদেরকে শোষণ করার নিমিত্তে এক সময় আমাদের সমাজে সতীদাহ প্রথা ছিল, যেটা আদৌ আমাদের শাস্ত্রে নাই। সতীদাহ প্রথার নামে নারীকে জ্বলন্ত চিতাতে পুড়িয়ে মারা হতো। এটা আমাদের শাস্ত্রে নেই। সামাজিক একটা ব্যাধি, সামাজিক প্রবণতা, সতীদাহের নামে অত্যাচার করা হয়েছিল, যেটা রাজা রামমোহন রায় এই সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি লড়েছিলেন। নতুবা আজও জ্বলন্ত চিতাতে মায়েদেরকে পুড়ে মরতে হতো। আদৌ শাস্ত্রে নাই এই কথাগুলো। এগুলো আমরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ব্যাধি, নারীকে নিচে রাখার প্রবণতা। আপনি অবাক হবেন, নারীর মর্যাদা সবার উপরে। আমার শাস্ত্র বলছেন, সনাতন ধর্ম বলছেন নারী হচ্ছে দেবী। দেবীর মর্যাদা, বাবার থেকেও মায়ের অবদান বেশি। আমি পুরুষ হলে এই কথা বলবো না তা নয়, শাস্ত্রের কথা বলতে হবে। মনু সংহিতা বলছেন 100 জন শিক্ষকের থেকে যে শিক্ষা সন্তান লাভ করে, একজন বাবার থেকে সেই শিক্ষা লাভ করে সন্তান। 100 জন বাবাকে যদি এক জায়গায় করো, যে অবদান সন্তানের জীবনে, 100 বাবা মানে একজন মা। 100 জন বাবা সমান একজন মা। কেন জানো? পিতায় আনন্দিত হইয়া সাগরে দেয় ফেলিয়া, সেই যে চলে গেল ফিরে আইল না। বাবা বাবার কাজ করেই শেষ,
আর কোনোদিন খবর নেয় নাই। পিতা আনন্দিত হইয়া সাগরে দেয় ফেলিয়া, সেই যে চলে গেল ফিরে এলো না। আমায় ধরিয়া জঠরে কত কষ্ট করে 10 মাস 10 দিন গর্ভে দিল ঠাই। গর্ভে ধারণ করেছে, পোষণ করেছে, প্রসব বেদনা সহ্য করেছে, তিল তিল করে এই দেহটাকে বড় করেছে। এই পৌষ মাঘ মাসের শীতের রাত্রিতে মায়ের কখনো ঘুম নাই, বাবা নাক ডেকে আমি ঘুমাচ্ছি। ভুল বলছি কথাগুলো? অনেকে বলবে ইতা কি তাহারা কি তোমার ঘুষ দিছে নি, হেরার কথা কও। ঘুষ না, শাস্ত্রের কথা, এটাই তো আসল কথা। পিতা মাতার যে অপ্রাকৃত প্রেমধন, অপ্রাকৃত যে প্রেম পীযুষ, এই প্রেম পীযুষের কথা স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ নিজে আচরণ করে দেখিয়ে দিচ্ছেন। শ্রীমৎ ভাগবত যারা পড়েছেন, নন্দ মহারাজকে সেবা করে, নন্দ মহারানীকে সেবা করে, এমনকি দেবকীর মৃত 6 পুত্রকে যমের দুয়ার থেকে ভগবান কৃষ্ণ নিজে বাঁচিয়ে নিয়ে এনেছিলেন, নিজে বাঁচিয়ে এনেছেন। মায়ের আদেশকে রক্ষা করার জন্য মায়ের অবদান সর্বাগ্রে। এই কথাগুলো কাদের উদ্দেশ্যে বলছি? আমার বয়সী ছেলে মেয়েদের উদ্দেশ্যে। আজকে আমাদের সমাজে পিতামাতার এতটা অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে, বাবাকে অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে, মাকে অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে। কাজে আগে মায়ের কথা বলি, তারপর বাবার কথা বলবো যে বাবার স্থান কতটা উপরে। আগে মায়ের কথাটা শেষ করি, যেহেতু একটা প্রশ্ন আসছে। সেটা হচ্ছে, মা পৌষ মাঘ মাসের শীতের রাত্রি নিজে ভিজাতে থেকেও সন্তানকে শুকনায় রেখেছেন। মায়ের স্তনের দুধের অপ্রাকৃত পীযুষ ধারায় সমগ্র চেতনা সন্তানের মাঝে প্রস্ফুটিত হয়। এই জন্য 75% চেতনা মা থেকে সন্তানের জীবনে আসে। কারণ মা যেহেতু গর্ভে ধারণ করছে, মায়ের নারীর সঙ্গে যেহেতু সন্তানের একটা সম্পর্ক রয়েছে, একটা লিঙ্ক রয়েছে, এই জন্য নারী ছেঁড়া ধন বলা হয়। নারীর সঙ্গে একটা সম্পর্ক রয়েছে সন্তানের। 75% চেতনা পাচ্ছে সন্তান। আমরা সেদিন আলোচনা করেছিলাম সুসন্তান লাভের জন্য যে কার্যগুলো প্রয়োজন, তার মধ্যে একটা হচ্ছে গর্ভ সংস্কার। গর্ভকালীন অবস্থায় মায়ের কর্তব্য কি? সন্তান সু হতে গেলে মায়ের দায়িত্ব কি, সেটাও ভাগবত বলে দিয়েছেন। আমরা সেই দিন রাত্রিবেলা একটু আলোচনা করেছিলাম, যারা ছিলেন তারা শুনেছেন। মনুসংহিতা গ্রন্থ অনুযায়ী 100 জন শিক্ষক মানে একজন বাবা, 100 জন বাবা মানে একজন মা। সেই মায়ের প্রণামে কি বলা হয়েছে? স্বর্গাদপি গরীয়সী। বাবার ক্ষেত্রে কি? পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম। পিতা হচ্ছে স্বর্গের সমান। বাবা মানে কি? স্বর্গ। মা কি? স্বর্গাদপি গরীয়সী। বাবা হচ্ছেন স্বর্গ, মা স্বর্গের থেকেও বড়। সন্তানের জীবনে বাবা স্বর্গ, মা স্বর্গ থেকেও বড়। বলছেন পিতা হি পরমং তপ। পিতা হচ্ছেন পরম তপস্যা। পিতাকে প্রণাম দিলে কি হয়? সমস্ত দেবতাদেরকে প্রণাম দেওয়া হয়ে যায়। পিতরে প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা। বাবাকে প্রণাম দিলে সমস্ত দেবতা প্রণাম হয়, আর মাকে প্রণাম দিলে কি হয়? সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে প্রণাম করা হয়ে যায়। বাবাকে প্রণাম দিলে স্বর্গ প্রণাম হয়, মাকে প্রণাম দিলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রণাম হয়। সাক্ষী কোথায়? দেবী পার্বতী। গণেশ কার্তিককে বলছেন এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে
ব্রহ্মাণ্ডকে পরিক্রমা করে যে আগে আসবে, রত্নমালাটা তার গলায় দেয়া হবে। কার্তিক ভাবলেন আমার বাহন তো ময়ূর, আমি ময়ূরে চড়েই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা করে আসব। তিনি বের হয়ে গেলেন ময়ূরে চড়ে। এবার গণেশ মা দুর্গার কাছে এসে বলছেন, মা, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আমি কেন পরিক্রমা করতে যাব? তুমিই তো আমার বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। গণেশ ঠাকুর মাকে প্রণাম দিলেন, 4 বার পরিক্রমা করলেন মায়ের। তুমি তো আমার বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। মায়ের প্রসবের যে যন্ত্রণা, মেডিকেল সায়েন্স বলছে এটা একটা পুরুষ উপলব্ধি করতে পারবে না। আমরা একটু সায়েন্স নিয়ে পড়েছি, জেনেছি, কিন্তু এটা প্র্যাকটিক্যালি অনুভব শুধু নারীও করতে পারবে না। যে নারী মা হয়েছে কেবল সে উপলব্ধি করতে পারবে। এই জন্য মায়ের যে অবদান, মায়ের যে ত্যাগ সন্তানের জীবনে, এবং আমাদের শাস্ত্র মাকে যে কতটা মূল্যায়ন করেছে, মাকে যে কতটা মর্যাদা দিয়েছে, আজকের তরুণ প্রজন্ম আমরা যারা, আমাদের এই বিষয়গুলো জানা দরকার। তাহলে আমরা মাকে ভালোবাসবো। বাবার প্রসঙ্গ তারপর বলবো, মায়ের প্রসঙ্গ শেষ হলে। আমার এত দূর আসার পশ্চাতে আমার মায়ের অবদান সবচেয়ে বেশি। আমার মা ছোটবেলা থেকে আমাকে নিয়ে যেতেন হরিবাসরে, একেবারে যখন ছোট কুলে করে করেই নিয়ে যেতেন। এমনকি আমার মা বলেন, আমি একমাত্র ছেলে মায়ের, তুমি যদি জগতের ছেলে হতে পারো তাহলে মনে করব তোমাকে গর্বে রাখা আমার সার্থক হয়েছে। এইরকম রত্নগর্বা আমি মনে করি মহিয়সী মা জগতে পাওয়া বিরল। 5 ছেলে থাকলেও ভক্তি পথে যেতে মা বলে, তোরে ছাড়া কি করে থাকবো, আমি একমাত্র ছেলে। কিন্তু আমার মা বলেন, তুমি যদি সংসার জীবনে নাও যাও তাতেও আমার কোনো কষ্ট নেই, যদি জগতের ছেলে হতে পারো তাহলেই বুঝবো তুমি আমার শ্রেষ্ঠ সন্তান। আপনি অবাক হবেন, আমার সঙ্গে গাইবান্ধা থেকে একজন ঋষিকেশ প্রভু আসছেন, বাপ মার একমাত্র ছেলে। অনলাইনে তার মা তার বাবা প্রবচন শুনেছেন, প্রবচন শুনে ছেলেকে ভাগবত সাক্ষী রেখে দান করে দিয়ে দিয়েছেন। আর আমারই ছেলে, যাকে জীবনে দেখি না, একমাত্র ছেলে, আর তার কোনো গুণও নেই, বলছে তোমাকে ভগবানের নাম প্রচারের জন্য দান করে দিয়ে দিলাম। এই যে উৎসর্গ বা বংশে যদি একজন বৈষ্ণব হয়, 21 কুল উদ্ধার হয়। তন্মধ্যে মামার বাড়ির 14 কুল আর বাবার বাড়ির 7 কুল, এইখানেও মায়ের অবদান বেশি। মামার বাড়ির 14 কুল উদ্ধার হবে আর বাবার বাড়ির 7 কুল। চৈতন্য মহাপ্রভু 4 জায়গায় সব সময় থাকেন, একটা হচ্ছে শ্রীবাস আঙ্গিনা, আর 2 নম্বর জায়গা হচ্ছে মামার বাড়ি সচি মায়ের আঙ্গিনা। এই জন্য মামার বাড়িকে অস্বীকার যে করে সে হচ্ছে অনাকাঙ্ক্ষিত, তার পরিচয় নাই। এটা চৈতন্য মহাপ্রভু নিজে দেখিয়ে দিলেন, কারণ কোন জায়গা থেকে আসছে এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট। দেখবেন বিবাহে জামাই কনে দেখতে গেলে প্রথমে কি জিজ্ঞেস করে, তোমার মামার বাড়ি কোথায়? মায়ের যে অবদান এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এই জন্য নারীকে সর্বাগ্রে মর্যাদা দিয়েছেন ভগবান। গণেশ মাকে প্রণাম দিয়ে 4 বার পরিক্রমা করলো। দেবী পার্বতী রত্নমালাটা গণেশের গলায় পরিয়ে দিলেন, কুলে তুলে নিলেন। কার্তিক বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা করে এসে দেখলেন গণেশের গলায় রত্নমালা, তিনি বসে আছেন মায়ের কুলে। মাকে প্রণাম দিয়ে কার্তিক বলছেন, মা, আমার আগে গণেশ কি করে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে পরিক্রমা করে আসলো? তুমি তার গলায় রত্নমালাটা কেন দিলে? দেবী পার্বতী বলছেন, পুত্র, তোমার এই জ্ঞানটা এখনো হয় নাই। গর্ভধারিণী মাকে যদি কেউ প্রণাম দেয়, পরিক্রমা করে তার বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সবাইকে প্রণাম করা হয়ে যায়। জননী
স্বর্গাদপি গরীয়সী। মা হচ্ছেন স্বর্গের চেয়েও বড়, স্বর্গের থেকেও বড় মা। তাহলে বাবাকে কি ছোট করেছেন? কখনো নয়, কখনো নয়। পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতা হচ্ছেন পরম তপস্যা। পরম মানে কি? শ্রেষ্ঠ। পরম এই শব্দের উপরে আর কোন শব্দ হতে পারে না। শ্রেষ্ঠ, পরম তপ, শ্রেষ্ঠ তপস্যা হচ্ছেন বাবা। তিনি কেমন? বলছেন নীলকণ্ঠের ন্যায়। নীলকণ্ঠ কে গো? মহাদেব। সমুদ্র যখন মন্থন করা হলো, বিষ উঠেছিল, অমৃত উঠেছিল। সমস্ত দেবতা যারা, তারা সবাই অমৃত পান করলেন, বিষটা কেউ পান করতে চায় না। তখন মহাদেব এগিয়ে আসলেন, এসে বলছেন বিষটা আমি পান করব। পিতা হচ্ছেন নীলকণ্ঠের ন্যায়। সংসারের যত যাতনার বিষ বাবা এই কণ্ঠের মাঝে রাখেন। সমস্ত দুঃখ, সমস্ত যন্ত্রণা নিজে বহন করে সন্তানের ইচ্ছেকে পূরণ করার জন্য, নিজের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষাকে সন্তানের জন্য পিতা জলাঞ্জলি দেন। পিতা নীলকণ্ঠ। সন্তানের আশা আকাঙ্ক্ষা তার কাছে এতটাই এতটাই বড় যে নিজের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা সন্তানের আশা আকাঙ্ক্ষার কাছে গৌণ হয়ে যায়। এই জন্য বলছেন পিতা পরম তপস্যা। পিতরে প্রীতিমাপন্নে। পিতা যদি সন্তুষ্ট হন, পিতাকে যদি কেউ তুষ্ট করে, প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা, সমস্ত দেবতারা সন্তুষ্ট হয়। বাবাকে যদি কেউ প্রণাম দেয়, সমস্ত দেবতারা সঙ্গে সঙ্গে সেই পুত্রকে আশীর্বাদ বর্ষণ করতে শুরু করেন। পিতরে প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা। আমার বয়সী ছেলে মেয়েদেরকে বলছি, কোন জায়গায় যাওয়ার পূর্বে অবশ্যই মা বাবাকে প্রণাম করে যাওয়া উচিত। কোন জায়গা থেকে আসার পরে অবশ্যই মা বাবাকে প্রণাম দেওয়া উচিত, যেটা আমি দেই, এই জন্য আমি বলছি। নিজে আচরণ না করলে সমাজ গ্রহণ করবে না। মা বাবা যদি চলেও যান, প্রত্যেকের উচিত ঘুম থেকে উঠে মা বাবার ছবিতে প্রণাম দেওয়া। আমি নিজে আচরণ না করলে আমার সন্তান গ্রহণ করবে না। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। ছবিতে যদি পিতামাতা প্রণাম দেন, ঘুম থেকে উঠেই পিতা যদি তার পিতাকে ছবিতে প্রণাম দেন, তার মা দেহ রেখেছেন কিন্তু ছবি টাঙ্গানো আছে, তার মায়ের ছবিতে যদি প্রণাম দেন, তাহলে তার সন্তান অটোমেটিক কোন জায়গায় যাওয়ার পূর্বে মা বাবাকে প্রণাম দিয়ে যাবে। এটাই ভগবান বলছেন গীতায়, যত যত আচরতি শ্রেষ্ঠ তত্তৎ এব ইতর জনঃ সযৎ প্রমাণম কুরুতে লোক তৎ অনুবর্ততে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যা আচরণ করে, অপর সাধারণ জন তাকে অনুকরণ করে। জগতের বুকে তিনি যা প্রমাণ রেখে যান, সবাই সেটাকে গ্রহণ করে। এই জন্য নিজে আচরণ করে শিক্ষা দিতে হয়। বাবা নিজে সিগারেট খেয়ে যদি সন্তানকে বলেন আজ থেকে সিগারেট খেও না, সন্তান মানবে না, বলবে তুমি খাও আর আমাকে বলো। সন্তানকে সিগারেট ছাড়াতে হলে বাবাকে আগে সিগারেট ছাড়তে হবে। আপনি
আপনি আচরে প্রভু জীবেরে শেখায়, আপনি না আচরিলে জীবকে শেখানো না যায়। মহাপ্রভু নিজে আচরণ করে জগৎ জীবকে শিক্ষা দিয়েছেন। এই জন্য বলছেন পিতা এবং মাতা ওনারা হচ্ছেন পরম তপস্যা লব্ধ বস্তু। তাদেরকে প্রণাম দেওয়া সন্তানের কর্তব্য, তাদেরকে সেবা করা, সম্মান করা, শ্রদ্ধা করা সন্তানের দায়িত্ব এবং কর্তব্য। যদি কোনো সন্তান না করে তিনি সন্তান রূপে গণ্য নয়। সেই মায়ের স্থান নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম, স্বর্গাদপি গরীয়সী। কিন্তু অনাদিকাল থেকে আমাদের সমাজে এমন একটা প্রচলন আছে নারীদেরকে নিচে রাখার প্রবণতা, যার কারণে দেখবেন অম্বুবাচীর নামে বিধবাদেরকে আমরা এখনো নির্যাতন করছি। এটা একদম ঠিক নয়। বিধবাদেরকে আমরা হীন চোখে দেখি, অথচ বেদ বলছেন, বেদ যারা পড়েছেন, স্বামী মারা যাওয়ার পর বিধবাদেরকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করার অনুমতি বেদ দিয়েছেন, সংহিতা গুরু অনুমতি দিয়েছেন। এমনকি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার ছেলে নারায়ণ চন্দ্রকে দিয়ে বিধবা বিবাহের প্রচলনও করেছিলেন, যেটা আমাদের শাস্ত্রসম্মত। যদি কোনো বিধবা বিবাহের আবার ইচ্ছা পোষণ করেন, শাস্ত্র অনুমোদন দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের সমাজে এটা হীন চোখে দেখা হয়, এটা ঠিক নয়। যদি তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে না চান, যদি মনে করেন যে আমি বৈধব্য ব্রত পালন করে ভগবানের সেবা করব, সারাটা জীবন ভগবানের জন্য উৎসর্গ করে দেব, তাহলে অবশ্যই তিনি পরাগতি লাভ করবেন। তাতে কোনো সন্দেহ নেই যে আমি প্রসাদ পাবো এখন থেকে, ভগবানই আমার পতি, আমি মধুর রসে সেবা করে আমার জীবনকে অতিবাহিত করব। ওয়েলকাম, শাস্ত্র বলছেন সুস্বাগতম। কিন্তু অম্বুবাচীর নামে বিধবাদেরকে এখনো আমাদের সমাজ নির্যাতন করছে। কিভাবে? অম্বুবাচীতে তারা অন্ন খেতে পারবে না, ফলমূল খেয়ে থাকতে হবে, রান্না বান্না করা যাবে না, মাটিতে ঘুমাতে হবে। এই যে কুসংস্কার, এই যে নিচে রাখার প্রবণতা, এ থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। অম্বুবাচী জিনিসটা কি সেটাই তো জানি না, অথচ আমরা বিধবাদেরকে নির্যাতন করছি। শুধু এই জায়গায় নয়, আমি অনেক জায়গায় দেখেছি বিবাহ সংগঠিত হলে, মঙ্গলাচরণ হলে বিধবাদেরকে উলুধ্বনি দিতে দেওয়া হয় না। এটা কিন্তু একদম নির্যাতন, একদম অন্যায় করি আমরা। আমাদের ভাগবত বলছেন যারা বিধবা তারা আরো লক্ষ্মী। লক্ষ্মী কি করে? ভগবান নিজে পতি হওয়ার জন্য পতিকে কেড়ে নিয়েছেন। এটা আশীর্বাদ হতে পারে তার জীবনে যদি গ্রহণ করে, কিন্তু সমাজ আমরা কি করি? আমরা তাদেরকে নিচে রাখি, নিচে রাখার প্রবণতা দেই। 5 মেয়ে যদি কোনো বাবার হয়, 1 মেয়ে বিধবা হয়ে গেছে, ছেলের বিয়ে, বিধবা মেয়েটাকে আগে নাই ওর আনে না। এটা কেন? কেন এরকম হবে? কেন নিচে রাখছি আমরা? শাস্ত্র যেখানে মর্যাদা দিয়েছে, শাস্ত্র যেখানে সম্মান দিয়েছে, অথচ আমরা সামাজিক ভাবে তাদেরকে হেয় করে রাখি, সামাজিক ভাবে তাদেরকে আমরা নির্যাতন করছি। এগুলো ঠিক নয়। আমি সব সময় সংস্কার নিয়ে কথা বলি, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কথা বলি। আমি মনে করি একজন আলোচক মানে সমাজ সংস্কারক। যে সংস্কারক নয় সে কখনো আলোচক হতে পারে না। একজন আলোচককে সংস্কারক হতে হবে। কাজেই বিধবাদেরকে হীন চোখে কখনো দেখবেন না, এটা ঠিক নয়, এটা অন্যায়, শাস্ত্র সমর্থন করেন নাই। অম্বুবাচীর নামে বিধবাদেরকে আমরা নির্যাতন করছি, এটাও ঠিক নয়। শারীরিক সমস্যার নামে আমরা মায়েদেরকে নির্যাতন করছি। কিভাবে? যে প্রশ্নটা আমায় করা হয়েছে সেটা হচ্ছে, তৎকালীন সময়ে শারীরিক সমস্যায় অনেক শাশুড়িরা তাদের বউদেরকে মাটির মাঝে ঘুম পাড়াইছে, ল্যাপ দেয় নাই, তোষক দেয় নাই, বালিশ দেয় নাই, খাতা দেয় নাই। ঠিক ঠিক না? এমন ভাবে মনে হয় যেন এটা একটা অন্য, অথচ আমাদের শাস্ত্র বলছেন একটা
শারীরিক সমস্যা নারীকে পূর্ণতা দান করে, এটা তার আশীর্বাদ। এই শারীরিক সমস্যার ফসল আমরা সবাই। একটা নারীকে মাতৃত্ব দান করে তার ফিজিক্যালি ট্রাবল। মেডিকেল সায়েন্স বলছে শারীরিক সমস্যা কিছুই না, এটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, আর কোনো কিছু না। আমাদের সনাতন শাস্ত্র বলছে ফিজিক্যালি ট্রাবল কিংবা শারীরিক সমস্যা, এটাকে সম্মান করা উচিত। পিরিয়ডের সময়টা প্রত্যেক মেয়েকে, মায়েদেরকে সম্মান করা উচিত, শ্রদ্ধা করা উচিত। শারীরিক সমস্যা এটা কোনো বিষয়ই না। শারীরিক সমস্যাতে সমস্ত কার্য চলবে। সিঁদুরও দেওয়া যাবে, হরিনাম জপ করা যাবে, গীতা পাঠও করা যাবে, নিত্যকর্ম গুরুদেবের আহ্নিক মন্ত্র সব জপ করা যাবে। এগুলো কুসংস্কার, কুসংস্কার থেকে বের হয়ে আসুন। তৎকালীন সময়ে অনেক মানুষ শাস্ত্র পড়ে নাই, শাস্ত্র জানে নাই, না জানার কারণে এরকম অবস্থা ছিল। 4-5 দিন পরে আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে গেলাম, কিন্তু আমার হৃদয়ের মাঝে যে ময়লা জমে আছে, এই ময়লা কি করে দূর হবে? দেখুন চৈতন্য মহাপ্রভু কি বলছেন, আমি দলিল ছাড়া কথা বলি না। কি বলছেন? নাম নামকারী বহুধা নিজ সর্বশক্তি তত্রার পিতা নিয়মিত স্মরণেন কালো। নিয়মিত মানে কি মা? সব সময়। তাহলে এখানে কি বলা হয়েছে? শারীরিক সমস্যার নাম নিও না। মহাপ্রভু বলছেন নিয়মিত নেবে। নিয়মিত স্মরণেন কালো। কাল মানে কি? সময়। নিয়মিত স্মরণেন কালো। কিবা দিবা কিবা নিশি কিবা জাগরণে অহর নিশি চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে। অহর নিশি মানে কি? এখানে সময়ের কি পার্থক্য আছে? তাহলে অহর্নিশি মানে কি? সব সময়। তাহলে ফিজিক্যালি ট্রাভেলের নামে কেন আমরা অন্য চোখে দেখছি মায়েদেরকে? এটা ঠিক নয়। কাজেই যে মা প্রশ্ন করেছেন মায়েদের শারীরিক সমস্যায় সিঁদুর দিতে নেই কেন? অবশ্যই সিঁদুর দেওয়া যাবে, এটা নিত্য কর্ম। মনে রাখবেন, মায়েরা ফিজিক্যালি ট্রাভেলে চিত্রপটে সেবাও দিতে পারবেন, ছবিতে সেবা, কোনো সমস্যা নেই। তবে বিগ্রহ সেবা করতে পারবেন না। বিগ্রহ, মায়েদের শারীরিক সমস্যা একেবারে একটা সময় আসে আর হবে না, ওই সময়ের পূর্ব পর্যন্ত মায়েদের ফিজিক্যালি ট্রাভেলে বিগ্রহ সেবা করতে নেই। কিন্তু চিত্রপট, ছবি, চিত্রপট আর বিগ্রহের মাঝে পার্থক্য আছে। চিত্রপটে সেবা করতে পারবেন, সিঁদুর দিতে পারবেন, হরিনাম জপ করতে পারবেন, এমনকি আপনি গীতা পাঠে এসেও গীতা পাঠ শুনতে পারবেন, তাতে কোনো সমস্যা নেই। এগুলো কুসংস্কার, সম্পূর্ণভাবে কুসংস্কার। মনে রাখতে হবে শারীরিক সমস্যা মূলত এক কথায় উত্তর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, আর কিছু না। একটা শারীরিক সমস্যা নারীকে পূর্ণতা দান করে, মাতৃত্ব দান করে। প্রত্যেকের উচিত এটাকে সম্মান করা, শ্রদ্ধা করা এবং সহযোগিতা করা। এই দিক থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে, মানে কুসংস্কার থেকে বের হয়ে আসতে হবে। এখনকার মানুষ শাস্ত্র পড়তেছে, ইন্টারনেটের যুগ, বললেই মানুষ বিশ্বাস করবে না, মুহূর্তের মাঝে বিশ্বের খবর পৌঁছে যায়। এই আপনাদের এখানের প্রোগ্রাম সারা বিশ্বে প্রচার হচ্ছে। কাজে এখন অত্যাধুনিক যুগ, শাস্ত্র গ্রন্থ পাওয়া যায় অনলাইনে, আপনারা পড়ে নেবেন। কিছু কিছু পুরাণে উল্লেখ আছে শারীরিক সমস্যায় এই কার্য করতে নেই, কিন্তু পরবর্তীতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সংশোধন করলেন। সংশোধন করে তিনি লিখলেন, অপবিত্র পবিত্র বা সর্ব অবস্থান গতয় পিবা। অর্থ কি? মন্ত্রটা তো আমরা বলি, অর্থ কি? অপবিত্র পবিত্র বা, অপবিত্র অবস্থাতেও ভগবানের নাম নেবে। আরেকটা কথা আজকে জেনে যাও, নারী কখনো অপবিত্র হয় না। শারীরিক সমস্যায় তুমি অপবিত্র এটা কেন মনে করো? এটাই তো তোমার দুর্বলতা। নারী আবার অপবিত্র কি
কিসের? শারীরিক সমস্যায় তুমি অপবিত্র কেন? এটাই তো ভুল কথা। অপবিত্র পবিত্রবা সর্বঅবস্থান গত পিবা। অপবিত্র অবস্থাতেও নাম নেওয়া যাবে, পবিত্র অবস্থাতেও নাম নেওয়া যাবে। পবিত্র কোন প্রকারে হয়? পবিত্রতা দুই প্রকার, একটা হচ্ছে বাহ্যিক পবিত্রতা, একটা হচ্ছে অন্তরের পবিত্রতা। বাহ্যিক পবিত্রতা কিসে হয়? স্নানের মাধ্যমে। যেমন তুমি মনে করো টয়লেটে গিয়েছো, প্রস্রাব করতে গিয়েছো, অবশ্যই মল ত্যাগ করে তোমাকে স্নান করতে হবে, নইলে তুমি বাহ্যিকভাবে অপবিত্র। প্রস্রাব করে অবশ্যই তোমাকে জল নিতে হবে, যদি না নেও অপবিত্র বাহ্যিকভাবে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কখনো প্রস্রাব করা যাবে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে নেই, শাস্ত্র নিষেধ করেছেন। তো এই যে বাহ্যিকভাবে আমি অপবিত্র, এটা কিসের পবিত্র হব? স্নানের মাধ্যমে। কিন্তু মূলত অপবিত্রতা হচ্ছে অন্তরের অপবিত্রতা। এই অপবিত্রতা কি করে পবিত্র হবে? মহাপ্রভু বললেন, চেত দর্পণ মার্জনম। এই দেখুন, আমি দলিল ছাড়া কথা বলি না। ভব মহাদাবাগ্নি নির্বাপনম শ্রেয় কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণম বিদ্যাবধূ জীবনম আনন্দ অম্বুদি বর্ধনম প্রতিপদম পূর্ণ অমৃত আস্বাদনম সর্ব আত্মা স্নপনম পরম বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনম। চেত মানে কি মা? চিত্ত। চিত্ত মানে কি? হৃদয়। এটা একটা দর্পণের মতো। দর্পণ মানে কি? আয়না। আয়নায় আমরা যদি দাঁড়াই নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। হৃদয়ও একটা আয়না। আচ্ছা, আয়নায় যদি মা ময়লা জমে, তাহলে আমরা সেটাকে নেকড়ে দিয়ে পরিষ্কার করতে পারি, কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করতে পারি। কিন্তু হৃদয়ের মাঝে যে ময়লা জমেছে গো, লক্ষ জন্মের ময়লা। এই মানুষ হয়ে জন্ম নেওয়ার পূর্বে 9 লক্ষ বার জলজ প্রাণী হয়ে জন্ম নিয়েছি, 11 লক্ষ কৃমিকীট হয়েছি, 20 লক্ষ গাছপালা হয়েছি, 10 লক্ষ পাখি হয়েছি, 30 লক্ষ পশু হয়েছি। এই যে এত জন্মের ময়লা হৃদয়ে নিয়ে এসেছি, এই ময়লা কি দিয়ে পরিষ্কার করবে? সাবান দিয়ে, সার্ফ এক্সেল, ওয়াশিং পাউডার, হুইল, চাকা ওয়াশিং পাউডার সম্ভব? কি দিয়ে করবে? এই জন্যই তো মহাপ্রভু বললেন, কত সুন্দর সলিউশন। পড়ি না আমরা শাস্ত্র। চেত দর্পণ মার্জনম। এই যে অপবিত্রতা, এটার মাঝে এত অপবিত্রতা রয়েছে, এটা কি করে মার্জন করবে? 4-5 দিন পরে সাবান দিয়া মুড়িয়া ঘষিয়া স্নান করিলে আমার শেষ, আমি পবিত্র হয়ে গেছি। আর এখানে যে লক্ষ জন্মের অপবিত্রতা। চেত দর্পণ মার্জনম। কি দিয়া মার্জন করবে? মহাপ্রভু বললেন, নাম নামকারী বহুধা নিজ সর্বশক্তি তত্রার পিতা নিয়মিত স্মরণেন কালো। মহাপ্রভু বললেন, এই হৃদয়ের ময়লা পরিষ্কার করবে হরি নাম দ্বারা, কৃষ্ণ নাম দ্বারা। আর এই নাম কখন করবে? অপবিত্র অবস্থাতেও করবে, পবিত্র অবস্থাতেও করবে, সর্ব অবস্থান গত অপিবা, এমনকি সর্ব অবস্থাতেও করবে। লেখা আছে কি এই সময়ে করা যাবে না? খাইতে শুইতে, খাওয়ার সময়ও করবে হরিনাম মনে মনে, ঘুমানোর সময় করবে। এমনকি মহাপ্রভু শিক্ষা দিলেন, বাথরুম টয়লেটে গিয়েও মনে মনে হরিনাম করবে। কারণ কি? কারণ তুমি শৌচ কাজে গেলে, মল ত্যাগ করতে, এই সময়ে যদি তুমি মরে যাও, তখন তোমার কি গতি হবে?
ভগবানজি গীতায় বললেন মৃত্যুকালে, অন্তকালে, শ্লোকটা নিশ্চয়ই পড়েছেন আপনারা। অন্তকালে মানে কি? শেষ কালে ভগবানের নাম নিয়ে যদি কেউ যেতে পারে ওই দশা তার প্রাপ্ত হবে। শারীরিক সমস্যায় তুমি যে নাম নিচ্ছ না, তুমি যে নিত্য কর্ম করছো না, যদি এই সময় তুমি মরে যাও তোমার কি গতি হবে? তুমি ল্যাট্রিনে গেলে, টয়লেটে গেলে, তুমি যে নাম নিচ্ছ না, যদি মরে যাও তোমার কি গতি হবে? সব সময় নাম নিতে হবে। তুমি রান্না করছো, মনে মনে হরিনাম করো। তুমি সবজি বানাচ্ছ, মনে মনে হরিনাম করো। হাতে করো গৃহকর্ম, মুখে বলো হরি, অনায়াসে দেবে তুমি ভবন পারি, অনায়াসে দেবে তুমি ভবন পারি। হাতে কাজ করবে আর মুখে নাম নেবে, নাম। ওই নাম ছাড়া থাকা যাবে না। অপবিত্র পবিত্র বা সর্বাবস্থানগত অপিবা, অপবিত্র অবস্থাতেও নাম নেবে, পবিত্র অবস্থাতেও নাম নেবে। ওই নাম তোমাকে পবিত্র করবে, ওই নাম তোমার হৃদয়ের ময়লা পরিষ্কার করবে, ওই নাম তোমাকে হাত ধরে শেষের দিনে নামের কাছে নিয়ে যাবে। কাজেই মেয়েদের শারীরিক সমস্যায় সিঁদুর দেওয়া যাবে, নিত্য কর্ম করা যাবে, কোনো প্রবলেম নেই। এগুলো সম্পূর্ণ কুসংস্কার, আপনারা অবশ্যই দেবেন, তাতে কোনো প্রবলেম নেই। আমরা জানি না বলে এই কার্যগুলো করছি। এবার অম্বুবাচীর প্রসঙ্গে আসুন। অম্বুবাচীতে 10-15 দিন আগ থেকে দোয়া দুই শুরু হয়ে যায়, ঠিক না? এখানে দোয়া দুই করো, এই ট্যাক্সেরে দোয়া দুই করাই কেন জানতে তো হবে। অম্বুবাচী জিনিসটা কি? অম্বুবাচীর সময় অনেকেই ঠাকুর সেবা বন্ধ করে দেয়, মহাপাপ করছে তারা। অম্বুবাচী জিনিস বুঝে না, ঠাকুর সেবা বন্ধ। আমি তো সেই দিনও বললাম, যেদিন থেকে ভগবান তোমার ঘরে বসাবে সেই দিন থেকে ভগবান তোমার ঘরের একজন সদস্য। তুমি অম্বুবাসীতে খাইবাই, সব করবাই, আর ঠাকুর না খাইয়ে থাকবো? যা তোর অম্বুবাসী তুই কর। কেউ মারা গেছে, কেউ করে বাচ্চা হইছে, জাতক অসুখ, তুমি খাওয়ন দাওয়ন সব খাইতেছো, সিরিয়ালও দেখতেছো, আর ঠাকুর রেখে যা তোরে হোম কোয়ারেন্টাইন দিলাম, তুই না খাইয়া থাক, তোর অসুখ, তুই জাতক পালন কর। কত মূর্খ আমরা! ভগবানের জাতক অসুখ, আর আমরা সব খাওয়ন দাওয়ন সব ঠিক আছে। এমনকি সিরিয়ালও দেখা ঠিক আছে। সিরিয়ালের যে অবস্থা, স্টার জলসা, জি বাংলা, কালার্স বাংলা ধ্বংস করলো সোনার বাংলা। এই সন্ধ্যা হওয়ার পরেই যে রচনার কেরামতি দিয়া দিদি নাম্বার শুরু হইল। কুমিল্লায় গেছি ফাটে এক জায়গায়, আমরা যে ঘরে থাকতে দিছে এক দাদু, বয়সের কত হইব 65+। ও মাই, সাধু কেউর ঘরে গেলে মানুষের কত প্রশ্ন ধর্ম সম্পর্কে। বেটা কয়দিন পরে মরবো, ভাবছিলাম মনে একটু গফটফ করবো। উনি বাপরে, এই যে স্টার জলসা জি বাংলায় বইল, রাত্রে ফাট কইরা ফোনে 12টা আইয়া দেখি দাদু এই সাউন্ড একটু বাড়াইয়া দে, শোনা যায় না। আগো তোমারে দিয়ে হইব, তোমারে দিয়ে হইব। কই যাবে বলো? যাবে কোথায়? একটা গল্প বলি, মজার গল্প। এক কাকা বাবু ফুড অফিসে চাকরি করে, নামটা প্রকাশ করছি না, বাস্তব ঘটনা। তখন সিরিয়াল একটা দিত খুকা বাবু, দেখছো নি গো? হ্যাঁ হবলি সিনে। খুকা বাবুর যে মার্কেট এমন চলাচল ছিল, আমার কাকিমণি যার কথা বলতেছি, তিনি খুকা বাবুর প্রেমে পড়ে গেলেন। ফুড অফিসও কাকা চাকরি করে, সন্ধ্যার দিকে আওয়ার পরে একটু যে গফ টপ তার লগে করবো এই সময়ও নাই। একেবারে সিরিয়াল ছাড়া বুঝেই না। ফুরির নাম রূপাঞ্জলি। এবার
কাকা বাবু দুঃখ পাইয়া সিরিয়ালের বন্ধ করার লেগে ডিশের লোককে কল দিছে, ভাই তুই কই? ওখানে দাদা একটু আইবেনি ভাই, তোর হাতে দড়ি পাও দড়ি ওখানে ডাবল তোরে টাকা দিমু, যাতায়াতের টাকাও ডাবল দিমু, তুই আমার সংসার বাঁচা, তোর বৌদিরে কুকা বাবু লইয়া যাইবো ভাই। ও দাদা কুকা বাবু তো সিরিয়ালে, বৌদিরে কি কইরা নিব? ওইটা আইলে পরে তোরে বুঝাইয়া কইমু, তুই আগে আয়। এবার ডিশের লোক আইছে, প্লিজ একটু কানেকশনটা বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে যা, লাইনটা খাটি দিয়ে যা। এবার ডিশের লাইন খাটি দিয়া ডিশের লোক গেছে। পরের দিন চাকরি থেকে কাকা বাবু আইছে, রূপাঞ্জলি ফুরির নাম, তোমার মা রে কও কিতা খাওয়ান দাওয়ান হয়েছে তাড়াতাড়ি দিত, খুব ফেটে লাগছে কিতা। বাবা খানি আইব হইতে কে, গ্যাস তো নাই। গ্যাস নিলে তো অ্যানাউন্স করে নেওয়ার কথা, তুমি মা রে কুকা বাবু দেখতে দিবা না, ডিশের লাইন খাটি দিছ, মা ও গ্যাসের লাইন খাটি দিছে। এই সারা বাংলায় 64 জেলায় ঘুরে বেড়াই, স্টার জলসা জি বাংলা, কালার্স বাংলা, প্রত্যেকটা পরিবারে নারী রাজনীতি যেভাবে বাড়াচ্ছে। ত্রেতা যুগে একটা মন্ত্রা ছিল যে কৈকির মাতাকে বিগড়িয়ে দিয়েছিল। এই কলি যুগে বাংলার প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে মন্ত্রা, এই মন্ত্রা গুরুই হলো হচ্ছে সিরিয়াল। এই প্রত্যেকটা মন্ত্রা বাংলার প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে। মায়েরা কষ্ট নিও না, আর সবচেয়ে বেশি আসক্ত হচ্ছে এই মায়েরা সিরিয়ালের প্রতি, সবচেয়ে বেশি আসক্ত। এই সিরিয়াল গুলো কি শিখাচ্ছে আমাদেরকে? একটার 4টা 5টা বউ, নারী রাজনীতি, কি করে সংসার ভাঙতে হয়, কি করে পরকিয়া করতে হয়, এগুলো ছাড়া আর কিচ্ছু শিক্ষা দিচ্ছে না সিরিয়াল। এই জন্য প্রত্যেককেই সুস্থ ধারার যে বিনোদন, এই বিনোদনের প্রতি আসক্ত হওয়া প্রয়োজন। সুস্থ ধারার যে বিনোদন, আজকে আপনি আপনার সময়টাকে এই সিরিয়ালে এতটা ব্যস্ত না রেখে অন্তত একটু হরি নাম করুন, একটু গ্রন্থ অধ্যয়ন করুন, একটু সাধু সঙ্গ করুন। আমার জীবনের এমন অভিজ্ঞতাও আছে, এক জায়গায় পাঠও 5তম দিন পাঠ, একজন করেছে লোভে যেরকম পাঠ ফুলাটাই করে ছোট মোটো ফুলা লসুন নাই হয় না, সিরিয়াল আজকে যে জমা জমছে দেখে যায়, কালকে যাই মনে 7 দিনই তো পাঠ। সিরিয়াল গুলো হলো কলি, ওই কলি যেভাবে ধরছে, এই কলি ছাড়বে কিনা সন্দেহ। এই জন্য এখনই সময় আছে, জেগে উঠো। কিচ্ছু শিখাচ্ছে না। এই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আক্ষেপ করে বললেন, এই সিরিয়াল গুলো কি শিক্ষা দিচ্ছে আমাদের? একটার 4টা 5টা বউ রাখার কি দরকার আছে? আর এই ভারতীয় সিরিয়াল গুলো আমাদের মূল ধারার সংস্কৃতিকে এতটা নষ্ট করছে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুকরণ করে আমাদের সুস্থ ধারার সংস্কৃতিকে একেবারে নস্যাৎ করে দিচ্ছে। এই জন্য আমাদের উচিত অতি অবশ্যই সচেতন হওয়া, ধর্ম সম্পর্কে জানার প্রয়াস করা। তাই অম্বুবাচী জিনিসটা আগে বুঝো। অম্বুবাচীর আগে এমন দুয়াদুই শুরু হয় কাপড় চোপড়, অথচ অম্বুবাচী আমরা অনেকেই বুঝি না, জানি না। বিধবাদেরকে অম্বুবাচীর নামে নির্যাতন করি। অম্বুবাচী আমরা সনাতনীরা বিশ্বাস করি ধরণী আমাদের মা, অম্বুবাচীতে ধরণী মা রজস্বলা হন। এই জন্য যেহেতু মায়েদের শারীরিক সমস্যা হলে প্রত্যেকেই তাদেরকে সাপোর্ট করে, শারীরিক সমস্যায় কঠিন কাজ করা উচিত নয়, এটা সায়েন্সও বলেছে। তেমনি ভাবে ধরণী মা যেহেতু রজস্বলা হন, এই জন্য ধরণী মা কষ্ট পান এমন কোন কাজ অম্বুবাচীতে করতে নেই। ভালো করে বুঝো কথা। তৎকালীন সময়ে মানুষ লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করত, অম্বুবাচীতে মাটি খুঁড়তে নেই। আমরাও যেহেতু আমি গ্রামের ছেলে, আমরা দেখছি বাবা কোথায় অম্বুবাচী লাগে যে ঘরে হাল বাউন যেত না, মানে কি অর্থাৎ মাটি খুঁড়াখুড়ি করা যাবে না। ধরণী মা কষ্ট পান এমন কাজ
করা যাবে না। নতুন চুলা তৈরি করা যাইতো না। এখন না কারেন্টের চুলা আছে, গ্যাসের চুলা আছে, আগে তো ইতা আসলো না। ফাখালের মধ্যে সকলেই রাঁধছো, তোমরা রাঁধছো না? এখন না আরামে রান্ধ। ফাখাল তুলা, ফাখাল আবার অনেকে বুঝতো না যারা আউট ডিস্ট্রিক্ট, আমরা সিলেটি ভাষা। ফাখালের মধ্যে সবাই রাঁধছে, মাটির ফাখাল, মাটির চুলা। অম্বুবাসীতে ফাখাল বা চুলা করা যাইতো না, মাটি কুড়াকুড়ি করা যাইতো না। আর খাফর খাসনের বিষয়টা কি তা? অর্থাৎ আগেরকার দিনে এরকম তো ঘরের মাঝে অ্যাটাচড বাথরুম টয়লেট ইতা আসলো না। মানুষ গাঙ্গ গিয়া খাফর খাচ্ছে, ছাত্রের মধ্যে বাইরিয়া বাংলা সাবান। এখন না সার্ভেক্সেল টার্ভেক্সেল কতটা বাড়িছে। আমরাও ছোটবেলা দেখছি বাংলা সাবান দিয়া খাফর মায়ে খাসত। বাংলা সাবান খাফরও লাগাইয়া আইরে বাইরানি আমার বোনকে খাফর দিতে ডরাইতাম, খাফরের আয়ু শেষ। তাই খাফর বাইরিলে খাফরের আয়ু শেষ। এই যে ফাত্তরের মাঝে বাইরি রায়, তাতে ধরনী মা কষ্ট পেতে পারে। এই জন্য অম্বুবাসীতে মানুষ কাফর খাসে না। আচ্ছা কৌছেন, এবার যদি অ্যাটাচড বাথরুমের ভিতরে কিংবা গাঙ্গ গেছো, এবার বালতির মাঝে হুইল দেয়া যদি কাফর তুমি পরিষ্কার করো, ধুইয়া দেও, যদি আসারি ফিসারি না দেও, তাহলে কি তার সমস্যা আছে কি নাই? অবশ্যই দইতে পারবে। মাটি কষ্ট পাবে মানে ধরনী মা কষ্ট পাবেন এমন কোনো কাজ করতে নেই। সারা জীবন বড়া এই ধরনী মারে কত অত্যাচার করতাছি, একটুও দয়া মায়া করি নাই, যা ইচ্ছা তাই করি। আর অম্বুবাসী আইলেই সম্মানের অভাব নাই, হাইরে সম্মান। শাস্ত্র বলছে ঘুম থেকে উঠার পর প্রত্যেকটা মানুষের কর্তব্য হচ্ছে পালঙ্ক থেকে নেমেই প্রথমে একটা ধরণীকে প্রণাম করা। এটা নিত্যকর্ম, আজকে জেনে যাও। তুমি যে ঘুমিয়েছো যে জায়গায়, এই জায়গা থেকে প্রথম ব্যাড সুইচটা যখন অন করবে, চুপটা খুলে প্রথম তোমার দায়িত্ব হচ্ছে ভগবানের চিত্রপটকে দর্শন করা, মানে চুপটা খুলেই ভগবানকে দর্শন করা। এই জন্য আমাদের বয়সী ছেলেদেরকে আমি সব সময় বলি, যারা মোবাইল ব্যবহার করো, মোবাইলের সামনে কার ছবি থাকবে? গার্লফ্রেন্ডের? কার? ভগবানের? কার থাকবো? তোমার জামাইয়ের ছবি? কার? ভগবানের ছবি মোবাইলের সামনে। জেনে ঘুমটা ভাঙছে, মোবাইলটা টিপ দিয়ে যেতে প্রথমে কাকে দেখতে পাও? ভগবানকে। ঘুম থেকে উঠতেই বাথরুম টয়লেটে আগে দৌড় না, ঘুম থেকে উঠে আগে ভগবানকে প্রণাম দিতে হবে। এটা হচ্ছে নিত্য কর্ম। পালঙ্ক থেকে নেমেই প্রথমে কাকে প্রণাম দিতে হবে? ধরণীকে। সমুদ্রে মেকলে দেবী, এই যে ধরণীকে প্রণাম দেওয়ার মন্ত্র। পর্বত স্তনমণ্ডলে, এগুলো মন্ত্র আছে। এই ধরণী মার প্রতি সম্মান দেওয়া, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। এই ধরণী মা এত অত্যাচার সহ্য করছেন আমাদের, যত্র তত্র মাটি কুড়াকুড়ি করছি। এই বসুমতী মা যদি আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান, তাহলে আমাদের কখনো পরা শান্তি লাভ হবে না। ধরণী মা সবার অত্যাচার সহ্য করতে পারেন, অসুরের অভক্তের বিষাক্ত নিঃশ্বাসকে কখনো তিনি সহ্য করতে পারেন না। এই জন্য ধরণী মাকে একটা প্রণাম দেওয়া উচিত। আর ওই অম্বুবাচী মানে ধরণী মা রজস্বলা হন, এই জন্য ধরণী মা কষ্ট পাবেন এমন কোন কাজ করা উচিত নয়। এটাই মূলত অম্বুবাচীর মূল কথা। অথচ এই অম্বুবাচীর মূল তাৎপর্য থেকে আমরা সরে গিয়ে আমরা এটাকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করে ঠাকুরের সেবা পূজা সমস্ত কিছু বন্ধ করে দেই, আর বিধবাদেরকেও নির্যাতন করছি। আমাদের শাস্ত্র বলছেন অনেক বিধবারা স্বামী মারা যাওয়ার পরে, মায়েরা স্বামী মারা যাওয়ার পরে বৈধব্য ব্রত পালন করেন। বৈধব্য ব্রত কি? সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করেন। অর্থাৎ সাত্ত্বিক আহার গ্রহণের অর্থ হচ্ছে শরীরকে সংযম রাখা। যেহেতু তারা বৈধব্য ব্রত পালন করেছেন, শরীরের চেতনা সংযত রাখার জন্য তারা সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করেন। এবং এই অম্বুবাচীতে তারা যদি চান যে আমরা ফলমূল খেয়ে আমরা
আমরা ব্রত নেব ধরণী মায়ের কৃপা লাভের জন্য, সেটা আলাদা বিষয়, কিন্তু জোর করে কোনো বিধবাদের উপরে এরকম আইন চালিয়ে দেওয়া উচিত নয়। আজকে ক্লিয়ার হয়েছে বিষয়? যদি আরো কোনো প্রশ্ন থাকে আগামীকাল আমায় লিখে দেবেন। এই বিষয়গুলো জানা দরকার। সমাজের মাঝে এই যে কুসংস্কার চলছে, এই কুসংস্কার থেকে আমাদের বের হয়ে আসা উচিত এবং আমরা চেষ্টা করব বের হয়ে আসা। আরেকটা বিষয়, যেহেতু সংযমের বিষয়টা আসছে, একজন প্রশ্ন করেছেন, একজন ব্যক্তি পূজার আগের দিন সংযম পালন করলো এবং পূজায় সংকল্প করলো, কিন্তু যদি ব্রাহ্মণ অর্থাৎ পুরোহিত সংযম না থাকেন, তাহলে এই ব্যক্তির পূজা কি সম্পূর্ণ হবে? দেখুন, সংযম প্রত্যেকেরই থাকা উচিত। সংযম থাকার অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ রাখা, ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ রাখা উচিত। আমার কথায় অপরাধ দেবেন না, ব্রাহ্মণ যারা আছেন তাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা পোষণ করছি, ওনারা আমাদের পূজ্য, ওনারা আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, অবশ্যই সম্মানের পাত্র। কিন্তু এরকম বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় আয়োজনকারী ভক্ত যারা, তারা সংযম আছেন, কিন্তু যিনি পূজা করছেন তিনি সিগারেট খেয়ে কিংবা সংযম না থেকে পূজা করছেন। এটা আদৌ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত নয়। যিনি পূজা করবেন অবশ্যই তাকে সংযম থাকতে হবে, নইলে তার দ্বারা পূজা করলে জগতের কোনো কল্যাণ হবে না। কারণ সংযম প্রত্যেককেই থাকা উচিত। শুধু এই ক্ষেত্রে নয়, আমরা কীর্তনের ক্ষেত্রেও দেখতে পাই। মনে করুন আপনি 24 প্রহর কীর্তনের আয়োজন করেছেন, 16 প্রহর আয়োজন করেছেন, আয়োজনকারী ভক্ত কীর্তন চলাকালীন সময়ে তারা কোনো প্রকার আমিষ দ্রব্যাদি গ্রহণ করে না, কিন্তু যারা কীর্তনে আসছেন তারা আমার করিম চাচার দোকান থেকে ডিমের মামলেট খাইয়া কীর্তন করেন, আমার রহিম চাচার দোকান থেকে পেঁয়াজি খাইয়া কীর্তন করেন। তাহলে ভেবে দেখুন, আপনি আয়োজনকারী ভক্ত, আপনি সংযম আছেন, গ্রামের মানুষ আয়োজন করেছে হগলের ঘরে মাছ মাংস বন্ধ কীর্তন উপলক্ষে, যজ্ঞ উপলক্ষে, আর তোমরার মুখ থেকে কীর্তন শুনমু, তোমরা যদি ইতা খাইয়া কীর্তন করো, এই কীর্তন দ্বারা জগতের কল্যাণ হবে না। স্পষ্ট কথা, স্পষ্ট বাক্য। অনেক কীর্তনিয়া পার্টিকে পর্যন্ত একাদশীর দিন ভাত রান্না কইরা খাওয়ানি লাগে। কি দরকার আছে এই কীর্তন শোনার? এই লক্ষ টাকা দিয়ে কীর্তন আয়োজন করার মানে কি? এই জন্য সদাচারকে প্রাধান্য দিতে হবে। শাস্ত্রের যে নিয়ম, সেই নিয়মকে প্রাধান্য দিতে হবে। মনে করুন আজ রাত 12:30 প্রশ্ন করছেন, একজন ব্যক্তি মারা গেল, ওই ব্যক্তির মৃত্যু দিবস বুধবার নাকি বৃহস্পতিবার হবে? মানে বুধবার রাতে 12:30 মারা গেছেন, আচ্ছা বুঝলাম। কিন্তু আমাদের সমাজে একটা রীতি আছে, কাক ডাকার আগে যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায় তাহলে তার 2 দিক ধরে নেওয়া হয়। এটা কতটা যুক্তিসঙ্গত? দেখুন, আমাদের দিন গণনা করা হয় গোস্বামী মতে ব্রাহ্ম মুহূর্ত থেকে, সূর্য উদয়ের 1 ঘন্টা 36 মিনিট থেকে রাত 12টার পরে। আমাদের সনাতন শাস্ত্রে কখনো পরের দিন ধরা হয় না। যিনি প্রশ্ন করেছেন, বুধবার রাত 12:30 যদি কোনো ব্যক্তি মারা যান তাহলে এটা বুধবারই, এটা বৃহস্পতিবার নয়। কারণ পূর্ব আকাশে উষা যখন উদিত হবে ঠিক তখন থেকেই দিন গণনা করা হবে, কিংবা ব্রাহ্ম মুহূর্ত থেকে দিন গণনা করা হবে। এই জন্য 2 দিক ধরা এটা শাস্ত্রীয় রীতি নয়। শাস্ত্রীয় রীতি কখনো রাত 12টার পরে পরের দিন ধরা হয় না, এটা আমাদের নিয়ম নয়, এটা পাশ্চাত্যদের নিয়ম। রাত 12টার পরে ইংরেজি তারিখ পরিবর্তন হয়, এটা আমাদের সনাতনী কৃষ্টি নয়। সনাতনীদের নিয়ম হচ্ছে এর পরের দিন ব্রাহ্ম মুহূর্ত থেকে। তারপর প্রশ্ন, আমাদের সমাজে অন্নপ্রাশনে বাচ্চার মুখে কোনো জায়গায় পিতা অথবা মা অথবা অন্য কেউ দেয়, আবার পঞ্চায়েতের প্রধান কেউ দেয়, প্রকৃত নিয়ম কোনটা? রচনামূলক হগল প্রশ্ন আরো আছে। আচ্ছা, 1 মাস তো পাঠ না করা ছাড়া উপায় নাই। যেভাবে প্রশ্ন আওয়ান শুরু হইছে, বাকি 6 নম্বর দিন পর্যন্ত এতগুলো দলা হইছে।
এটা রাখেইছি। সব প্রশ্নের উত্তর না দিলে আবার কইব মনে হয় পাঠক ঠাকুর জানে না। আচ্ছা শুনো এবার, অন্নপ্রাশন জিনিসটা কি তা শাস্ত্রে কি কইছে? প্রথমত বাচ্চার মুখে আপনি জীবনের প্রথমে অন্ন তুলে দেবেন। অন্ন শব্দের অর্থ কি? অনেকে কইব অন্ন মানে ভাত, না। সংস্কৃত একটা শব্দের অনেক অর্থ আছে। অন্ন মানে আহার। প্রথম বাচ্চার মুখে আহার দেবেন। আমাদের সমাজে একটা রীতি আছে, অন্নপ্রাশনের দিন অনেক খাওন দাওন আয়োজন করা হয়, কিন্তু আমি সেই দিন বলছিলাম আমাদের প্রত্যেকটা সনাতন ধর্মের বিষয়গুলো যজ্ঞের মাধ্যমে হয়। এই জন্য অন্ন প্রাশনের দিন মাছ মাংস আয়োজন না করে ভগবানকে নিবেদন করে প্রসাদের আয়োজন করবেন। আপনার সন্তানের মুখে প্রথম যদি ভগবানের প্রসাদ দেয়া হয়, অবশ্যই আপনার সন্তানের জীবন মঙ্গল হবে কি হবে না? হবে। এটা উচিত মা? মাছ মাংস আয়োজন করা উচিত নয়। তোমার সন্তানের মুখে প্রথম কি হবে, কি দিতে হবে? প্রসাদ। তুমি ভগবানকে কথা দিয়ে এসেছিলে মাতৃগর্ভে, প্রভু আমি যা খাবো তোমায় দিয়ে খাবো। তো প্রথমটাই তো মিথ্যেবাদী, তুমি মিথ্যে কথা বরখেলাফ করছো। তুমি ভগবানকে কথা দিছো যা খাবো তোমায় দিয়ে খাবো, কিন্তু জীবনের প্রথম খাওনটাই ভগবানকে না দিয়ে খাচ্ছ। তাহলে হলো কি? সারা জীবন তো তোমার দুর্দশাই যাবে। অন্ন কে দেবে? অন্ন দেবে মা বাবা, আর কেউ না। প্রথমে কে দেবে? মা বাবা। অন্নপ্রাশনে অন্ন মা বাবা দেবে, কিন্তু এটা একটা লৌকিক প্রথা। কোন কোন জায়গায় মামা দেয়, মামা না থাকলে একটা মামা বানানি হয়। সামথিং ইজ বেটার দেন নাথিং। নাই মামার সে কানা মামা ভালো। এটা খানা হইলেও আনবো দইরা, বিষয়টা এমন না। এটা একটা লৌকিক প্রথা। কেউ মামা, কেউ যদি হয় না গো বাপে, যদি হয় আমার মা বাচ্চা আছে, আমার মা আগে নাতির মুখ দিও, এটা আলাদা বিষয়। যার জির সংস্কৃতি, যার জির হৃদয়ের ভালোবাসা, কিন্তু মা বাবা কি প্রথম অন্ন দেয়া উচিত। লাস্ট প্রশ্ন নিচ্ছি, তারপর আর নেব না, মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসবো। শ্রাদ্ধে আমিষ না নিরামিষ হওয়া উচিত? ওরে এইটা বললে 3 ঘন্টাও শেষ হইতো না। এটা খুব দরকার। এটা আজকে না, কালকে লেগে রেখে দিই। বিস্তারিত ব্যাখ্যা বলতে হবে। শ্রাদ্ধ কয় প্রকার, শ্রাদ্ধ কাকে বলে, শ্রাদ্ধের উৎপত্তি কোথ থেকে, এগুলো অনেক ব্যাখ্যা আছে। এগুলোর জন্য আগামীকাল রয়ে গেল। আরো অনেক শ্রাদ্ধ নিয়ে তত্ত্ব আছে। আচ্ছা, এগুলো আমরা আগামীকালের জন্য রেখে দিলাম। আরো অনেক প্রশ্ন আছে, আমরা এদিকে যাচ্ছি না, আমরা মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। যে কথাটি বলছিলাম, সমাজের কুরীতি থেকে বের হয়ে আসা আমাদের প্রত্যেকের উচিত। সংস্কারকে নিজের হৃদয়ে লালন করা আমাদের প্রত্যেকের উচিত। এই জন্য প্রত্যেককেই শাস্ত্র পড়তে হবে। শাস্ত্র যখন পড়ব, তখন আমাদের মাঝে এই বৈষম্যগুলো থাকবে না। মায়েদেরকে নিচে রাখার প্রবণতাও আমাদের মাঝে থাকবে না। এই জন্য মায়েদেরকে শাস্ত্র সর্বোত্তম মর্যাদা দিয়েছে। গতকাল একটা প্রশ্ন রেখে গিয়েছিলাম, মায়েদের শক্তির কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, মা কালীর পায়ের নিচে মহাদেব। মনে আছে তো সবার? এটা কিন্তু স্বামী স্ত্রীর পায়ের নিচে না। এটা যদি ভাবেন অপরাধ হবে, কারণ প্রত্যেক স্বামী স্ত্রীর কাছে দেবতা, দেবতার মতো সম্মান করতে হবে। প্রত্যেক স্ত্রী স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে সম্মান করবে। তাহলে স্বামীর কি স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব নেই, কর্তব্য নেই? অবশ্যই আছে। প্রত্যেক স্বামী স্ত্রীকে আদ্য শক্তি মহামায়া রূপে অন্তর থেকে প্রণাম দেবে। এটা ভগবান কৃষ্ণ নিজেও আচরণ করে দেখিয়েছেন। রুক্মিণীকে বলেছিলেন, রুক্মিণীর ভাই রুক্মিণীকে বলছেন, আমি তোমার ভগিনীকে অন্তর থেকে প্রত্যেকদিন একটা প্রণাম নিবেদন করি। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তার স্ত্রী শারদাকেও অন্তর থেকে প্রণাম দিয়েছেন। এই প্রণাম স্বামী স্ত্রীকে প্রণাম নয়,
মাঝে যে শক্তি রয়েছে, শক্তি, আদ্য শক্তি, ওই শক্তিটাকে প্রণাম। আর স্বামী স্ত্রী যদি উভয়ই বৈষ্ণব হন, মানে প্রসাদ পান, নিত্য ভোগরাগ করেন, তাহলে তো স্বামীও স্ত্রীকে প্রণাম দেবে, স্ত্রীও স্বামীকে প্রণাম দেবে। কারণ কি, উভয়কে বৈষ্ণব জ্ঞানে প্রণাম দেবে। বাঞ্ছা কল্প তরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু বয়বচ পতিতানাং পাবনেভ্য বৈষ্ণবেভ্য নমো নমঃ। প্রণাম সবাইকেই দেওয়া যায়, বড়ও ছোটকে প্রণাম দেবে, ছোটও বড়কে প্রণাম দেবে। প্রণাম দেওয়া মানে কোনো ব্যক্তিকে প্রণাম দেওয়া নয়, মনে রাখবেন। প্রণাম দেওয়ার অর্থ হচ্ছে আমার আপনার মাঝে ভগবান যে আত্মা রূপে অবস্থান করছেন তাকে প্রণাম দেওয়া। কিন্তু আমাদের সমাজে এরকম একটা রীতি আছে, বিয়ার সময় বিশেষ করে এইটা প্রকট আকার ধারণ করে। আমি বয়সে ছোট হইলে কি হইছে, রাবিদায় বড়, আমারে কেন জামাইয়ে প্রণাম দিল না? ঠিক ঠিক না? হ্যাঁ, একেবারে বাস্তব কথা। এই যে আমাদের মাঝে অজ্ঞতা, আমাদের মাঝে জ্ঞান নেই। প্রণামটা তো কোনো ব্যক্তি পাওয়ার অধিকারী নয়। আপনি আমায় প্রণাম দিচ্ছেন, যদি মনে করি আমাকে প্রণাম দিচ্ছেন, আমি মূর্খ। আমি আপনাকে প্রণাম দিচ্ছি, আপনি যদি মনে করেন আমাকে প্রণাম দিচ্ছে, আপনিও মূর্খ। প্রণাম তো কোনো ব্যক্তি পায় না। নমস্কার শব্দের অর্থ কি? পরমাত্মার প্রতি নমস্য হওয়া। আমার আপনার মাঝে ভগবানের যে অংশ আছে, আছো অনল অনিলে চির নভু নীলে ভূদর সলিল গহনে, আছো বিটপি লতায় জলদের গায়ে শশী তারকায় তপনে। আমার আপনার মাঝে যে ভগবান আছেন তার প্রতি নমস্য হওয়া, প্রণাম দেওয়া, তার প্রতি অবনত হওয়া, সম্মান প্রদর্শন করা, এটাই তো প্রণাম, এটাই তো নমস্কার। এই জন্য দেখবেন আমরা যখন কীর্তনে আসি, সাধু সঙ্গে আসি, আমরা কি করি? একে অপরকে প্রণাম দেই, ব্যক্তি সত্তাকে প্রণাম নয়। যেমন আমরা একে অপরকে প্রভু বলি, প্রভু তো একজনই ভগবান, মানুষ আবার প্রভু কিসের? কোন মানুষকে প্রভু বলা হয় না। আমার আপনার মাঝে যে ভগবান অবস্থান করছেন তার প্রতি সম্মান করা, আর কিছু না। মানুষ তো প্রভু নয়। প্রভু শব্দের অনেক অর্থ রয়েছে। প্রভু শব্দের একটা অর্থ হচ্ছে প্রধান। যেমন মনে করুন কোন উকিল জজ সাহেবকে বলেন মাই লর্ড। লর্ড মানে কি? প্রভু। তাহলে এই জজ সাহেব কি ভগবান? এই জজ কোর্টের মাঝে জজ সাহেব কি? প্রধান। এখানে প্রভু মানে প্রধান অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যাকরণ ভালো জানা না থাকলে আমরা বুঝবো না এগুলো। লর্ড মানে প্রভু, মাই লর্ড, আমার প্রভু। উকিল বলছে। এবার যদি কেউ বলে জজ কি প্রভু নাকি, এরকম অনেকেই প্রশ্ন করে। এই প্রভু মানে ভগবান প্রভু নয়। প্রভু শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রধান। অনেক অর্থ রয়েছে, তার মধ্যে একটা অর্থ হচ্ছে প্রধান। এই জজ কোর্টের মাঝে যেখানে বিচার হচ্ছে, এই জায়গার মাঝে তার আসনটা উপরে, তিনি হচ্ছেন প্রধান। ওই প্রধান প্রভু শব্দের একটা অর্থ। তেমনি ভাবে আমরা এখানে সম্মানার্থে প্রভু বলছি। এই প্রভু মানে ভগবান প্রভু নয়। শব্দের অনেক অর্থ রয়েছে, এক একটা অর্থ এক এক জায়গায় এক এক ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। যেমন অন্ন শব্দের অর্থ ভাত, কিন্তু এই জায়গায় অন্ন মানে আহার। যেমন অশ্ব, অশ্ব মানে ঘোড়া, কিন্তু আপনি বেদ যখন পড়বেন অশ্ব শব্দের অর্থ হচ্ছে শক্তি। এক একটা শব্দ এক এক জায়গায় পরিবেশ পরিস্থিতি প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এক এক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, এক এক ক্ষেত্রে। তেমনি ভাবে নারী হচ্ছেন প্রকৃতি। বিয়ের পর সেই নারী হয়ে গেলেন বউ। এই নারীকে আবার বলা হয় বিবাহের পরে স্ত্রী, আবার বলা হয় পত্নী, আবার বলা হয় সহধর্মিণী। একটা পুরুষ বিয়ের পর জামাই, স্বামী, পতি, অর্ধাঙ্গ, এগুলোর আলাদা আলাদা অর্থ রয়েছে।
কাকে বলে? বিয়ের পর সবাই পত্নী হতে পারে না। যে স্ত্রী তার স্বামীকে পতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে পারে, পতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করার শক্তি রাখে, তাকে পত্নী বলে। যে পুরুষ বিয়ের পর স্ত্রীকে পতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করার শক্তি রাখে, তাকে পতি বলা হয়। আবার পতিত মানে কি? নিম্নগামী। এই মনুষ্য জীবন আমরা লাভ করেছি কেন? আমরা ছিলাম কোথায়? কত ঊর্ধ্ব জায়গায় ছিলাম। কর্মে বিস্মৃতি হবার কারণে নিম্ন জায়গায় পতিত হয়ে গেছি। ভেবে দেখো বাবা, ওই জায়গা থেকে আবার উপরে যেতে। বিয়ে যেদিন করেছিলাম সেদিন ভগবানকে কথা দিয়েছি, অগ্নিকে সাক্ষী রেখেও কথা দিয়েছি, প্রভু আজ থেকে আমার জীবনে একজন ভজন সঙ্গিনী আসলো। বিয়ে মানে শয্যা সঙ্গিনী গ্রহণ নয়, এটাই তো ভুল। বিয়ে মানে ভজন সঙ্গিনী, দুজন একসঙ্গে কৃষ্ণ ভজন করবে বলে কথা দিয়েছ। এবার স্বামী স্ত্রী মিলে যদি একদিনও গীতা পাঠে না আসি, ভাগবত পাঠে না আসি, একদিনও যদি বসে আরতি না করি, তাহলে তুমি যে কথা দিয়েছো ভগবানকে, ওই কথা তুমি রাখতে পারো নাই। তোমাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। এমনকি যজ্ঞ যখন করবে, সংকল্প যখন করবে, তখন স্বামীর বাম পাশে স্ত্রী বসতে হবে, যারা সংসারী। আর আমরা যারা সংসারে যাই নাই, আমাদের তো সংসার, তোমরাই সংসার, তোমরাই তো আমাদের সংসার। কৃষ্ণ ভক্তের সংসার ভক্তরা। সাধু যে জায়গায় যাবে এটাই তার বাড়ি, এটাই তার সংসার। এই জন্য সংসারে যারা গিয়েছে তারা যদি সংকল্প করে, যজ্ঞ করে, বাম পাশে স্ত্রী বসবে। এই জন্য তাকে বলে অর্ধেক অঙ্গের অধিকারিণী। রামচন্দ্রকে বলছেন জানকী কোথায়? বাম পাশে আনো। জানকী থাকবে কোথায়? জানকী তো বনবাসে। তার কারণে রামচন্দ্রকেও স্বর্ণের সীতা বানাতে হয়েছিল। আজকে সংসার জীবনে মিলিয়ে দেখো, যদি এটা না থাকে সংসার সুখকর হবে না, হবে না সুখকর। স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে মিলে ভজন করা। স্ত্রী ভজন করতে চাইলে স্বামী বাধা দেয়, কোনো জায়গায় স্বামী ভজন করতে চাইলে স্ত্রীও বাধা দেয়। একাদশী স্ত্রী করতে চায়, স্বামীর জন্য রান্না করে দিতে হয়। তো যাবেন কোথায়? সংসার, এই জন্যই তো সুখ নাই। সংসার শব্দের অর্থ কি? সং মানে সাজা, সংসার, সার মানে অমৃত। যদি দুজন কৃষ্ণ নামে সাজতে পারো, দুজন যদি কৃষ্ণ নামে সাজতে পারো, কৃষ্ণ প্রেমে ভাসতে পারো, তাহলে অমৃত পাবে, অমৃত। আর যদি না পারো, অসার, অসার পাবে, শুধু যন্ত্রণা পাবে সংসারে। কৃষ্ণের সংসার করো, ছাড়ো অন্য কাম। সংসারটা কার করতে হবে? কৃষ্ণের। আমার জীবনে অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আমি যেখানে অনার্স পড়তাম সেখানে একটা পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। ওরা প্রসাদ বুঝি, অটো চালায় জামাই। 4টায় ঘুম থেকে দুজন উঠে যেত। জামাই স্নান করতে গিয়েছে, বউ ফ্লোর মুছতেছে, তাড়াতাড়ি এসে আরতির সরঞ্জাম জামাই তৈরি, বউ স্নান করে আসছে, জামাই আরতি করতেছে, বউ আরতির সরঞ্জাম এগিয়ে দিচ্ছে, গান গাইছে। তারপর দুজন মিলে সবজি আমানি করতে বসছে। তারপর বউ রান্না করে দিল, জামাই তাড়াতাড়ি ভুক লাগালো, দুজনে 7টার ভিতরে প্রসাদ খাওয়া শেষ, জামাই অটো লইয়া বের হয়ে গেছে। একদিনও জীবনে তুই বলতে জামাইকে শুনি নাই, বউকে তুই বলতে। আর আমাদের অনেক ঘরে এরকমও চলে, উত্তম মধ্যম। একদিনও দেখি নাই। এর চেয়ে কি আর সুখ জগতে হতে পারে? প্রশ্নই উঠে না, প্রশ্নে উঠে না। এই জন্য কৃষ্ণ ভক্ত যারা, ওরা মনে করে, ওরা বউকে খুব সম্মান করে, ওরা ভাবে তিনিও একজন কৃষ্ণের ভক্ত, উনিও বৈষ্ণবী। আমি যদি তাকে কষ্ট দেই তাহলে আমারও
বৈষ্ণব অপরাধ হবে, আমিও ভগবানের কাছে অপরাধী হব। এই জন্য কৃষ্ণ ভক্তরা তাদের বউদেরকেও প্রণাম দেয়, সম্মান দেয়। বউকে প্রণাম দেয় না, তার বৈষ্ণবতাকে প্রণাম দেয়, ওই নারীর শক্তিকে প্রণাম দেয়। এটাই হচ্ছে আদর্শ সংসার। কৃষ্ণের সংসার করো, ছাড়ো অন্য কাম। এটাই আমাদের আচার্যগণ শিক্ষা দিয়েছেন। সংসার যদি করতে হয়, কার সংসার করবে? কৃষ্ণের সংসার করবে, যে সংসার করেছিলেন পণ্ডিত কবি জয়দেব। পণ্ডিত কবি জয়দেব আদর্শ সংসার করেছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে চেয়েছিলেন যে তিনি বিয়ে করবেন না, অথচ ভগবান চাইতেন জয়দেব বিয়ে করুক। জয়দেবকে দিয়ে সংসারে তিনি শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। আদর্শ সংসার কিভাবে করা হয় এই শিক্ষাটা তিনি দিতে চেয়েছিলেন। তাই স্বয়ং ভগবান জগন্নাথ, এটা পুরী ধামের লীলা, জগন্নাথ স্বয়ং স্বপ্নে দর্শন দিয়েছিলেন। দর্শন দিয়ে এক ব্রাহ্মণের ঘরে সন্তান হয় না, প্রত্যেক দিন জগন্নাথকে গিয়ে প্রণাম দিয়ে বলতেন, হে জগন্নাথ, তুমি আমাকে একটি সন্তান দান করো, যেন আমি বাবা ডাকের সুযোগ পাই। জগন্নাথ কৃপা করে সেই ব্রাহ্মণকে পিতৃত্বের স্বাদ আস্বাদন করার জন্য সন্তান দিলেন। একটা যথাসময়ে মেয়ে হলো। জগন্নাথের নিকটে নিয়ে মেয়েটাকে সমর্পণ করে দিল ব্রাহ্মণ। তোমার কৃপায় পেয়েছি, আমি জাস্ট প্রতিপালন করার অধিকারী, এই সন্তান তোমার। জগন্নাথ রাত্রিবেলা স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বললেন, যেহেতু আমাকে অর্পণ করে দিলি, আমার একটা ভক্ত আছে, ও সংসার করতে চায় না, আর আমি চাই সে সংসার করুক। তুই যা ওই ভক্তের কাছে ওই মেয়েটাকে অর্পণ করে দিয়ে দিবি। মেয়ের নাম রাখা হলো পদ্মাবতী। ওই জয়দেবের কাছে ব্রাহ্মণ নিয়ে গেল তার কন্যাকে। একটু বড় হওয়ার পরই জয়দেব বলছেন, আমি তো বিয়ে করব না। বলছেন, জগন্নাথ চান আপনি বিয়ে করুন। ভগবান জগতে দেখাতে চাচ্ছেন আদর্শ সংসার কি। ঘটনাটা যখন ঘটছে তখনও মহাপ্রভুর আবির্ভাবেই হয় নাই, মহাপ্রভুর আসার আগের ঘটনা এটা। ইতিহাস যারা পড়েছেন তারা জানবেন, পণ্ডিত কবি জয়দেব তিনি যখন আবির্ভূত হলেন তখন মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয় নাই, চৈতন্য মহাপ্রভু আসেন নাই তখন। এটা মহাপ্রভু আসার আগের ঘটনা। এই পণ্ডিত কবি জয়দেবকে মহাপ্রভু স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলছিলেন জগন্নাথ পুরী ধামে যাওয়ার জন্য, গীত গোবিন্দ রচনা করার জন্য, যে গীত গোবিন্দ শোনার জন্য স্বয়ং ভগবান জগন্নাথ মন্দির ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। যে গীত গোবিন্দের মাঝে স্বয়ং ভগবান নিজে এসে একটা শ্লোক লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন। একমাত্র গ্রন্থ গীত গোবিন্দ, যেখানে ভগবান নিজের হাতে লিখে দিয়েছেন। এগুলো অধিক প্রেমের লীলা। আবার যদি কোনোদিন আসার সুযোগ হয় আপনাদেরকে শোনাবো। এগুলো অনেক মধুর লীলা। আমরা তো এই তারিখে শুধু প্রাথমিক কথাগুলো বলছি, লীলা কথাগুলো তেমন বলছি না, কারণ প্রাথমিক স্তরের কথা প্রথম জানা প্রয়োজন। আমরা সনাতন ধর্মের অনেক মানুষ ও আ ক খ, ভক্তি জগতের ও আ ক খ থেকে জানি না। এই জন্য আমি একেবারে শুরু থেকে বলার চেষ্টা করছি। আবার যদি আসার সুযোগ হয় আমরা বিস্তারিত ওই সকল প্রেম বিনিময়ের যে কথা, ভক্তি রাজ্যের যে কথা, এগুলো আমরা শুনবো। তখন জয়দেব বলছেন, আমি তো মনে মনে সংকল্প নিয়েছি বিয়ে করব না, কিন্তু জগন্নাথ চান আপনি সংসারী হন। জগৎকে দেখানোর জন্য আদর্শ সংসার কাকে বলে কন্যাকে সমর্পণ করে দিয়ে বলছেন, জগন্নাথ চান আমার কন্যা আপনার নিকটে থাকুন, আমি আমার কন্যাকে আপনাকে সমর্পণ করে দিয়ে যাচ্ছি। পদ্মাবতী প্রণাম দিলেন তাকে প্রতিজ্ঞানে। জয়দেব বলছেন, তোমার যেখানে ইচ্ছে যাও, আমি তোমাকে গ্রহণ করতে পারবো না। পদ্মাবতী জয়দেবকে বলছেন, দেখুন স্বয়ং আমার পিতা জগন্নাথ তিনি চান আমি আপনার নিকটে থাকি, আপনি আমাকে যা ইচ্ছে তাই করুন, মারলে মারতে পারেন, কাটলে কাটতে পারেন, আমি আপনাকে ছেড়ে যাব না। কি বিপদে পড়ে গেলেন। ঠিক
ঠিক আছে, জগন্নাথ কোন লীলা করতে চাই তিনিই জানে, বিয়ে করলেন। অনেক লীলা, আমরা এত বিস্তারিত তো বলতে পারবো না, সংক্ষেপে শুধু বিষয়টা বোঝানোর জন্য। সংসার বিষয়টা কি দেখুন, রাধা মাধবের বিগ্রহের সেবা শুরু করলেন। কার্তিক মাস যারা পালন করেন তারা দেখবেন গোস্বামীদের বিগ্রহ যখন স্মরণ করেন তখন আপনারা কীর্তন করেন, জয় দেবের প্রাণদন হে, জয় রাধা মাধব, রাধা মাধব রাধে। জয়দেবের প্রাণধন হচ্ছে রাধা মাধব। রাধা মাধবের সেবা শুরু করলেন জয়দেব। একটা ছনের ঘর, এই ঘরের মাঝে রাধা মাধবকে স্থাপন করিয়েছেন। আদর্শ সংসার কাকে বলে? পদ্মাবতীকে বলছেন, দেখো জগন্নাথ পাঠিয়েছেন তোমাকে ভজন সঙ্গিনী রূপে। জয়দেব উঠার 1 ঘন্টা আগে পদ্মাবতী উঠে যান, সমস্ত রাধা মাধবের যত কাজ আছে তিনি করে নেন। জয়দেব মনে মনে ভাবছেন, তাহলে তো পদ্মাবতী আমার জীবনে আসার কারণে আমি রাধা মাধবের সেবা থেকে ধীরে ধীরে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছি। কারণ স্বামীর আগে স্ত্রী উঠে সমস্ত কাজ করে ফেলেন। আমাদের মাঝে আমরা দায়িত্ব দিলে আমরা ঠেলাঠেলি করি, ও করুক ও করুক ও করুক, মানে শুধু কাজের মাঝে ফাঁকি। অথচ দেখুন পদ্মাবতী জয়দেব মনে মনে ভাবছেন, ভগবানের সেবা যে যত বেশি করবে তার তত বেশি কৃপা হবে। সাধু সেবা যে যত বেশি করবে, গুরুদেবের সেবা যে যত বেশি করবে, সে তত বেশি কৃপা পাবে। পদ্মাবতী জয়দেবের আগেই ঘুম থেকে উঠে যান, ঘুম থেকে উঠেই তিনি সমস্ত কার্য করেন। জয়দেব ভাবছেন, ব্যাপার কি, আমাকে নিজেই তো সেবা থেকে বঞ্চিত করে ফেলছে। ভজন সঙ্গিনী খুব সুখে কাটছে তাদের সংসার। একই সঙ্গে রন্ধন করা, ভোগ নিবেদন করা, আরতি করা, 5 বেলা ভোগ দেওয়া রাধা মাধবকে। তাদের সংসারে সর্বদা বসন্ত ঋতু যেন বিরাজ করছে। একদিন মধ্যাহ্নকালীন সময়ের পূর্বে প্রচুর রুদ্র উঠেছে। পদ্মাবতীকে জয়দেব বলছেন, ওগো শুনছো, খড়ের চালটা একটু পরিবর্তন করতে হবে, সামনেই বর্ষা, প্রচুর জল পড়বে। আমি উপরে উঠে চালটাকে ছাইবো, তুমি নিচ থেকে মুক্তা বুঝো, মুক্তা আমাদের সিলেটি মানুষ বুঝার কথা, নিচ থেকে বাঁধনটাকে ঘুরিয়ে দেবে, বাঁধনটাকে ঘুরিয়ে দেবে তুমি নিচ থেকে। পদ্মাবতী বলছেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, যখন আমাকে প্রয়োজন হয় আপনি কৃপা করে ডাকবেন, আমি একটু রান্নাঘরে রাধা মাধবের জন্য ভোগ ব্যবস্থা করি। জ্যৈষ্ঠের কররুদ্র, একটু পরেই বর্ষা আসবে, তাই চাল চাইতে উঠলেন জয়দেব। নিচ থেকে বাঁধনটা ফিরিয়ে দেবেন, স্ত্রীকে দায়িত্ব দিয়েছেন। স্বামী স্ত্রী দুজনে এতটা সেবা রাধা মাধবের করছেন, রাধা মাধব নিজেই সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন তাদের প্রতি। জয়দেব তার এতটা প্রিয় ভক্ত হয়ে উঠলেন। এই রুদ্রের মাঝে উঠেছেন চাল চাইতে, কষ্ট হচ্ছে, ঘাম বেয়ে পড়ছে, ভগবানের আর সহ্য হচ্ছে না ভক্তের কষ্ট দেখে। পদ্মা, ও পদ্মা, নিচ থেকে দড়ির বাঁধনটা ফিরিয়ে দাও। পদ্মা রান্নাঘরে, শুনতে পাচ্ছে না তার স্বামী তাকে ডাকছেন। ভগবান তিনি এতটা কৃপানিধি, তিনি আর কি করবেন, নিজেই পদ্মাবতীর রূপ ধারণ করে নিলেন। নিজেই পদ্মাবতীর রূপ ধারণ করে নিলেন। নিচ থেকে তিনি বাঁধনটাকে ঘুরিয়ে দিচ্ছেন, আর পদ্মাবতী তিনি রান্না করছেন রাধা মাধবের জন্য। নিচ থেকে বাঁধন ঘুরিয়ে দিচ্ছেন।
অসতর্কতার সঙ্গে একটু ব্যাত লেগে গিয়েছে অঙ্গুলিতে। জয়দেব উপর থেকে দিচ্ছেন তো, অসতর্কতার সঙ্গে একটু লেগে গেছে, অল্প কেটেও গিয়েছে। কার্য শেষ হলো, পদ্মা শীঘ্র করে আসো। এই কি তোমার চাল চাওয়া কবে শেষ হলো? তুমি না বলছিলে আমায় ডাকবে? ডাকবো মানে? তোমাকে তো ডাকলাম, তুমি তো নিচ থেকে বাঁধন ঘুরিয়ে দিলে। আমি তো রান্না করিয়েছিলাম রাধা মাধবের নৈবেদ্য তৈরি করার জন্য। তাহলে পদ্মা এই কার্য কে করলো? অবাক হয়ে গেলেন জয়দেব। স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে দ্রুত গতিতে ভগবানের ঘরে প্রবেশ করলেন। গিয়ে দেখেন গোবিন্দের উত্তরীর মাঝে একটু ময়লা লেগে আছে, আর অঙ্গুলি এমন করে তো বংশীধরা, অঙ্গুলিটা থেকে একটু করে রক্ত ঝরছে। জয়দেব অবাক হয়ে গেলেন, আচারিকে মাটিতে পড়লেন। পদ্মা, ও পদ্মা, আমার মাধবের অঙ্গুলি থেকে রুধির কেন ঝরছে পদ্মা? তার উত্তরীয়র মাঝে ময়লা কেন লেগে আছে পদ্মা? তুমি কি জানো না, মাধব আমার প্রাণ হয়, আমার প্রাণের স্পন্দন। তার অঙ্গুলি থেকে রুধির ঝরা মানে আমার প্রাণের রক্তকরণ হওয়া। বলো না পদ্মা, আমার মাধবের এমন কেন হলো? তাহলে আমার মাধব কি তোমার রূপ ধারণ করে এহেন কার্য করলেন? লুটিয়ে পড়লেন জয়দেব। পদ্মাবতী তিনিও লুটিয়ে পড়লেন। হে মাধব, তুমি এতটা কৃপাময়, তুমি এতটা কৃপাময় যে তুমি নিজে এহেন কার্য করতে গেলে। এই জয়দেব আর পদ্মাবতীর কৃষ্ণ কেন্দ্রিক সংসার এতটা প্রবল ছিল। এই ঘটনাটা থেকে আপনারা অবাক হবেন। তিনি যখন গীত গোবিন্দ রচনা করছেন, তখন জয়দেবের মনে একটা প্রশ্ন ছিল। প্রশ্নটা হচ্ছে, মান প্রকরণে স্বয়ং কৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারানীর চরণ ধরবেন। তিনি ভাবছেন এটা কি করে সম্ভব? আমার মাধব, আমার গোবিন্দ অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, তার মতো শক্তিশালী কেউ নয়। তিনি কেন গিয়ে এক গোয়ালিনী রাধার পা ধরবেন? এটা তো মেনে নেওয়া যায় না। তাই তিনি গীত গোবিন্দ যখন লিখতে বসেছেন, এই জায়গাটা লিখতে পারছেন না, কলমটা আটকে যাচ্ছে। তখন বন্ধ করে, পুঁথিটা বন্ধ করে তিনি পদ্মাকে বললেন, পদ্মা, আমি স্নান করতে যাচ্ছি, তুমি মাধবের জন্য নৈবেদ্য প্রস্তুত করো, আমি এসে ভোগ লাগাবো, তারপর প্রসাদ পাবো একসঙ্গে। গোবিন্দ জয়দেবের শঙ্কাকে দূর করার জন্য স্বয়ং তিনি জয়দেবের রূপ ধারণ করে নিলেন। ধারণ করে ভেতরে প্রবেশ করলেন। পদ্মা, শীঘ্র করি তুমি আমাকে প্রসাদ দাও, আমার খুব আজ ক্ষুধা পেয়েছে। অবাক হয়ে গেলেন পদ্মা, আমার স্বামী তো মাধবকে নিবেদন না করে কিছুই খায় না, আজকে কেন তিনি বলছেন? আর সঙ্গে এসে পুঁথিটা খুলে দুয়াত কলম নিয়ে লিখে দিলেন, নিচের হাতে লিখে দিলেন যে আমি মান প্রকরণে আমি প্রেমময়ী শ্রীমতীর রাধা রানীর চরণ ধরতেও কোনটা বোধ করি না। রাধা আমার প্রেমের গুরু হয়। হগময়ী পিতবা রাধা রানীর দাস, তিলেক সংশয় যার, কোটি জন্ম যদি ভজয়ে আমার বিফল জন্ম তার। আমি রাধা রানীর দাস। রাধার দুটি তত্ত্ব, গুরু তত্ত্ব, ভক্ত তত্ত্ব। গুরু রূপে তিনি কৃষ্ণেরও গুরু, প্রেমের গুরু, আর ভক্ত রূপে রাধারানী শিক্ষা দিয়েছেন প্রতিকূল পরিবেশে কি করে গোবিন্দকে ভালোবাসতে হয়। এই জন্য প্রেমময়ী
ওই শ্রীমতী রাধা রানীর চরণ ধরা। কৃষ্ণ বুঝাচ্ছেন আমি ভক্তের চরণ ধরতেও কুণ্ঠাবোধ করি না, ভক্তের চরণ ধরে নিতেও আমি কুণ্ঠাবোধ করি না। নিজের হাতে তিনি লিখে দিয়ে গেলেন গীত গোবিন্দ গ্রন্থে। যাদের কাছে গ্রন্থটা আছে তারা অতীব সৌভাগ্যবান, কারণ কৃষ্ণ নিজের হাতে এই জায়গায় একটা শ্লোক লিখে দিয়েছেন গীত গোবিন্দ গ্রন্থে। আর কোন গ্রন্থে এমন নয়, নিজের হাতে কৃষ্ণ লিখেছেন। পদ্মা কি বলছেন, আমাকে শীঘ্র করে প্রসাদ দাও। পদ্মা অবাক হয়ে গেল। এতদিন পদ্মা পাথরের ভগবানকে সেবা দেয় বাবা, তুলসী পত্র দিয়ে নিবেদন করে। আজকে স্বয়ং জ্যান্ত ভগবান এসেছে তার কাছে সেবা নিতে। পদ্মা তো জানে না তার স্বামীর রূপ ধরে যিনি এসেছেন তিনি আর কেউ নয়, তিনি স্বয়ং মাধব। তার কুল দেবতা মাধব এসেছেন আজ জয়দেবের রূপ ধারণ করে। ওগো পদ্মা, তুমি আমাকে প্রসাদ দাও। পতি দেবতা মাধবকে তো নিবেদনই করা হয়নি, বলছেন তুমি আমাকে একটা নৈবেদ্যের থালা দিয়ে তাতে তুলসী পত্র দিয়ে দিয়ে দাও, আমার প্রচন্ড ক্ষুধা পেয়েছে। যেখানে স্বয়ং ভগবান উপস্থিত আছেন সেখানে আর কি এই জায়গায় নিবেদন করার কোনো আবশ্যকতা হতে পারে? নিজের হাতে পদ্মাবতী নৈবেদ্য দিল জয়দেবকে। তিনি তো জানছেন না যাকে নৈবেদ্য দিচ্ছে স্বয়ং ভগবান জয়দেবের রূপ ধারণ করে এসেছে। পদ্মাবতী নিজে পাশে বসে তাল পাতার পাকা দিয়ে বাতাস করছেন, আর আপন মনে স্বয়ং গোবিন্দ জয়দেবের রূপ ধারণ করে এই প্রসাদ গ্রহণ করছে। নিজে প্রসাদ গ্রহণ করে পদ্মাকে বলছে, পদ্মা, ও পদ্মা, তোমার জন্য একটু প্রসাদ রেখে দিলাম। নিজের হাতে পাদ প্রক্ষালন হলো, হস্তমুখ প্রক্ষালন হলো। পদ্মা, তুমি একটু প্রসাদ গ্রহণ করো, আমি একটু যাচ্ছি শয়ন কক্ষে। এই বলে গোবিন্দ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। জয়দেব স্নানে গিয়েছিলেন, তিনি ভেতরে প্রবেশ করে বলছেন, পদ্মা, ভোগের থালা কোথায়? শীঘ্র নিয়ে আসো, রাধা মাধবকে নিবেদন করতে হবে। পদ্মাবতী অবাক হয়ে গেলেন, ওগো কি বলছো তুমি? তুমি না একটু আগে আসলে স্নান থেকে, এসে তুমি না বললে তোমার প্রচন্ড ক্ষুধা লেগেছে? আমি বললাম মাধবকে নিবেদনই হয়নি, তুমি বলছো একটু তুলসী পত্র দিয়ে দিয়ে দাও। কি বলছো? আমি তো স্নানেই ছিলাম। ওগো, তাহলে তোমার রূপ ধরে কে এসেছিল? আমি কাকে সেবা দিয়েছিলাম? কি বলছো পদ্মা? হ্যাঁ, তিনি এসে পুঁথিটা খুললেন, খুলে দুয়াত কলমটা হাতে নিয়ে কি জানি লিখে দিয়ে গেলেন। শীঘ্র করে জয়দেব গিয়ে পুঁথিটা খুলে দেখলেন ভগবান নিজের হাতে লিখে দিয়েছেন। মান প্রকরণে তিনি রাধা রানীর চরণ ধরতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। জয় জয় শ্রী শ্রী রাধে শ্যাম। পদ্মা, ও পদ্মা, আমি আসিনি গো, তুমি অতীব সৌভাগ্যবতী। তুমি যাকে প্রসাদ পাওয়ালে সে আমি নই পদ্মা, সে আমার প্রাণের দেবতা স্বয়ং মাধব এসেছেন তোমার হাতে প্রসাদ পেতে। পদ্মা, আমি এতটা দিন মাধবের সেবা করি, আমার তো সেই সৌভাগ্য হলো না। ও পদ্মা, আজ তোমার মতো এক ভক্তিমতী স্ত্রী আমার জীবনে এসেছে বলে আমি আজ স্বামী হিসেবে নিজেকে ধন্য মনে করছি, নিজেকে গর্বিত মনে করছি। পদ্মা, পদ্মা, তুমি সাধারণ কেউ নয়। আমি আজ নিজে থেকে তোমাকে একটা প্রণাম নিবেদন করতে চাই। তুমি সাধারণ নয়, তুমি বৈষ্ণবী। আর পদ্মা, তোমার মতো বৈষ্ণবী যদি আমাকে প্রেমালিঙ্গন দেয় আমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে। একটিবার কৃপা করে তুমি এসে আমাকে আলিঙ্গন
পদ্মাবতীকে জয়দেব আর পদ্মা আচারীকে বলল, ওগো আমি যে তুমি ছাড়া সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ, আমি যে তুমি ছাড়া অসম্পূর্ণ, পতি ছাড়া পত্নী অসম্পূর্ণ, আর পত্নী ছাড়া পতি অসম্পূর্ণ, আমি যে তুমি, তুমি যে আমি। এই জন্যই তো 7 পাকে আমরা মন্ত্র বলি। মন্ত্রের অর্থ হচ্ছে তোমার হৃদয় আমার হোক, আমার হৃদয়ে তোমার হোক। আজকে স্বামী স্ত্রী আমরা শুধু সংসার জীবনে আসি, অর্থটা বুঝি না, সংসার জীবনের গুরুতম অর্থটা বুঝি না, যেটা পদ্মাবতী জয়দেব জগৎজীবকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এহেন কৃষ্ণ কেন্দ্রিক সংসার করাটা কি। পদ্মাকে জড়িয়ে ধরলেন জয়দেব, তোমার মতো সহধর্মিনী আমার জীবনে এসেছে বলে আমি ধন্য হয়ে গেলাম। তুমি শুধু আমার স্ত্রী নয়, সহধর্মিনী নয়, পত্নী নয়, তুমি বৈষ্ণবী। আর বৈষ্ণবের চরণ ধুলি পেলে কৃষ্ণ ভক্তি লাভ হয়। আমি তো গঙ্গা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ভাই তব পাশে পাশে কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো, সে শক্তি তোমার আছে, সে শক্তি তোমারও আছে। আমি তো গঙ্গা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ধাই তব পাছে পাছে। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর, হে দাসে করুণা করি দিয়া পদ ছায়া, শুধু হে আমার তোমার চরণ ধরি। প্রেম ভক্তি মহারাজ নরোত্তম জানিয়ে দিলেন, প্রতি জন্মে করি আসা তব চরণের ধুলি। হে বৈষ্ণব ঠাকুর, তুমি আমায় যে করেই চরণ দিয়ে পাঠাও। প্রত্যেকটা জন্মে জন্মে, প্রত্যেকটা জন্মে জন্মে যেন আমি সাধু সঙ্গে থাকতে পারি, যেন ভক্তের চরণ ধুলি পেতে পারি, যেন কৃষ্ণ ভক্তের চরণ ধুলি একমাত্র সম্বল হয়। প্রতি জন্মে করি আশা তব চরণের ধুলি। নরোত্তম দাস মাগে আপনার বলি। প্রেম ভক্তি মহারাজ নরোত্তম দাস ঠাকুর বলছেন, প্রত্যেকটা জন্মে জন্মে যেন বৈষ্ণব চরণ ধুলি পেতে পারি, সাধুর চরণ ধুলি পেতে পারি। আর সেই বৈষ্ণব পরিবার যদি হয়ে যায়, স্বামী স্ত্রী দুজনেই যদি কৃষ্ণ ভক্ত হন, মহাপ্রভুর আইন মেনে চলেন, তাহলে তো এটা শুধু সংসার নয় গো, এটা শুধু সংসার নয়, এটা বৃন্দাবন হয়ে যায়। কৃষ্ণের সংসার করো, ছাড়ো অন্য কাম। সংসারটা কার করবে? কৃষ্ণের করবে। পণ্ডিত কবি জয়দেব তার স্ত্রী পদ্মাবতীকে জড়িয়ে ধরলেন, একটু আমায় আলিঙ্গন দান করো, কারণ প্রেমালিঙ্গন প্রদান করলে, শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে যদি কেউ আলিঙ্গন করতে পারেন জীবনে, তাহলে তার আলিঙ্গনে কৃষ্ণ প্রেম লাভ হয়ে যায়। পদ্মাবতী, তুমি আমায় আলিঙ্গন দান করো, আর তোমার একটু চরণ ধুলি আমায় দাও। তুমি বৈষ্ণবী, তুমি সাধারণ কেউ নয়। আজ তুমি স্বয়ং আমার মাধবকে নিজের হাতে প্রসাদ পাওয়ালে। আমি এতদিন ওই পাথরের ভগবানকে সেবা দিয়ে আসছি, তোমার ভক্তিতে সেই ভগবান জীবন্ত ভগবান হয়ে আমার গৃহে চলে এসেছেন। পদ্মাবতী, এই সম্পর্ক যেন চির
এই মধুময় সম্পর্ক যেন সারাটা জীবন ধরে রাখতে পারি পদ্মাবতী। এই হলো সংসার। সম্মানে সাজা, কৃষ্ণ নামে সাজো, সার পাবে। সার মানে অমৃত। কৃষ্ণের একটা নাম হচ্ছে সার, সার মানে অমৃত। আর যদি না করতে পারো অসার, শুধু দুঃখ, শুধু যন্ত্রণা, শুধু লাঞ্ছনা, শুধু গঞ্জনা। এই সার পাওয়া যাবে যদি কৃষ্ণ নামে আমরা সাজতে পারি। এই জন্যই তো সংসার বিষময়, আবার সংসারেই মুক্তি হয়। সংসার আমাদেরকে মুক্তি দিতে পারবে যদি কৃষ্ণের সংসার করতে পারি, নতুবা এই সংসার বিষময় হয়ে যাবে। মহাজন বললেন, ওগো সংসার বিষানুলে আমার দিবানিসি হিয়া জলে জুড়াইতে সংসার বিষের অনলে দিবানিশি হৃদয়ে পড়ছে, কে জুড়াবে? সাধু সঙ্গ বিনা তোমার কোথায় আছে ইষ্ট? বৈষ্ণব চরণে মজ ঘুচিবে অনিষ্ট। এই হলো কৃষ্ণ কেন্দ্রিক সংসার। কাজেই এই সংসারের যে সমতা, সমতা, সম্মতা, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, ভক্তি, অনুরাগ, এই সবগুলোর সংমিশ্রণ নিয়ে যেন আমাদের সংসার হয়। আগামীকাল ওই জায়গা থেকেই আবার ব্যাখ্যা আমরা শুনবো যে সংসার জীবনে শক্তির তত্ত্বে গিয়ে মা কালী এবং মহাদেবের যে তত্ত্ব, সেই তত্ত্ব আগামীকালের জন্যই রেখে গেলাম। ভক্তবৃন্দ, আজ রাত ৮ ঘটিকায় যিনি প্রবচন করবেন শ্যাম সুন্দর দে রাধেশ্যাম, আপনারা সবাই আসবেন। এর আগে অর্থাৎ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় যিনি প্রবচন করবেন প্রভাংশু কৃষ্ণ দাস প্রভু, আপনারা আসবেন প্রবচনে। চলুন আমরা একটু গৌর চরণে বন্দনা করে এখনই আমরা আলোচনা বিশ্রামের পথে যাই। সবার জন্য মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা আছে, আপনারা সবাই মহাপ্রসাদ নিয়ে যাবেন এবং একটু নৃত্যে সবাই অংশগ্রহণ করবেন।